श्री साईराम। कलिजुग अवतार परम प्रेममय भगवान श्री सत्य साई बाबा पादपद्मरे मोर सहस्र कोटि भक्तिपूत विनम्र प्रणति। प्रभुंकर दिव्य संकल्परु श्री सत्य साई सेवा संगठन ओडिशार प्रचेष्टारे प्रारंभ होइथिबा भगवान श्री सत्य साई बाबा सह यात्रा प्रशांति एक्सप्रेस आउ एक दिव्य अध्याय को आपण को स्वागत करुछि मु एलिश। आज आम गहन रे भगवानंकर वार्तावह रूपे उपस्थित अछंती ढेंकानाल भुवनरु सम्माननीय माउसी श्रीमती राधाराणी मिश्र। खूब अलौकिक भावरे भगवान तांकर जीवन को प्रवेश करिछंती एवं तांकर यात्रा पथ को खूब मधुमय मध्य करिछंती। दीर्घ 30 वर्ष धरी से ढेंकानाल जिल्ला शिक्षा संयोजिका भावरे भगवानंक कार्य निजको समर्पी दे आसिछंती। तत्सहित 1982 मसीहारू एबे पर्यंत बाल विकास गुरु रूपरे से अनेक कुनी कुनी पिलामानंको गढ़ी तोली पारिछंती। एतद्व्यतीत भगवानंकर दिव्य उपस्थिति रे अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम जेपरी चतुर्थ विश्व सम्मिलनी, प्रथम युव सम्मिलनी एवं सर्व भारतीय गुरु ट्रेनिंग रे मध्य योगदान देवार अपूर्व सुजोग लाभ करिछंती। भगवान बहुबार आरोग्य प्रदाय भावरे तांको अनेक दुरारोग्य रोगरु मध्य उद्धार करिछंती। मु निश्चिंत जे आजिर अध्यायटी आपण मानंक पई खूब विशेष हेबा पई जाउछि। तेबे चलंतु आ काल विलंब न करी माउसींक मुखरु श्रवण करिबा साईंक सह तांकर यात्रा संपर्क रे। साईराम माउसी। साईराम माउसी, प्रशांति एक्सप्रेस रो आजिर अध्याय को आपनंको सुस्वागतम। धन्यवाद। मासी, अध्यायटी को आरंभ करिबा पूर्वरु प्रथमे चलंतु भगवानंकर दिव्य उपस्थिति कामना करी तांको प्रथमे आवाहन करिबा। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। मासी, आशा करुछि भगवान आम सहित स्टूडियो रे वर्तमान विद्यमान रही आमको आमर संपूर्ण आलोचना रे मार्गदर्शन करिवे। माउसी, प्रथमे आमे जानिया पई चाहिबो कि आपण केमिति अछंती। भल अछि जिया सेतवें त आसीछि। से भगवान को कृपारु भगवान आपण को सुस्थ रखिछंती। माउसी, जेते बेले आमे वर्तमान समय रे हमर अनेक साई आश्रित गुरुजन वृंदन को देखुछु, समस्तंकर साईंक सह यात्रा होउछि अनन्य। भगवान समस्तंक जीवन को प्रवेश करिछंती कहा ना कहा माध्यम रे। भगवान आपणक जीवन को कहा माध्यम रे प्रवेश करिथिले हमको ताहा संपर्क रे किछि कहंतु। 1970 मसिया जनवरी 6 तारिख मोर मन अछि तारिख एबे भी मते ज्वर हला। बापा ने डॉक्टर पाखु गले, डॉक्टर मेडिसिन लिखि देले से भुवन हॉस्पिटल डॉक्टर पाखु। घरे आसिकरी खाइली मेडिसिन 5-6 दिन गला ज्वर छाड़लानी। पुणी नेकिरी गले एटू डॉक्टर कहले ठी हॉस्पिटल ले ब्लड टेस्ट करंतु। आमे अपेक्षा कलु बाप जियो ब्लड टेस्ट रु टाइफॉइड बाहरला। सेतेबेले भुवन रे एते किछि सुविधा नथिला। एशिया महादेशर बड़ गाँ आउ टाउनशिप रो प्रभाव किछि नथिला। डॉक्टर कहले मेडिकल एडमिशन नै कि रुहंतु। मु हेतु राजी हेली, मेडिकल एडमिशन नै कि रहली। ट्रीटमेंट चलला दीर्घ 20 दिन, ज्वर कमिला नाही। भुवन रु मु खाइया भी बापा कटक रु बस को जने लोक पठांती कटक को बस रे से बस्तारे फल देके जाए, किछि मिलेनी। माने एमिति भुवनर अवस्था थिला। जो दिन 21 दिन
ସେନ ନର୍ସ ଆସିକିରି ଜର ମାପିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ନର୍ମାଲ ଅଛି। ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସକାଳ 8ଟା ଟାଇମ୍ ହବ। ବାପା ଜଗିକି ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ବାପା ମୋର ଆଜି ତ ଜର ନାହିଁ, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇନି, ଖାଲି ଶାଗୁ ବାଲି ଫଳ ଏଇଆକୁ ଖାଇକି ରହିଛି। ଆଉ ବୋଉକୁ ଯାହା କହିବ ଟିକେ ଦୋରନ୍ଧା ଭାତ କରିଦବ, ଆଉ ଜହ୍ନି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପକେଇକିରି ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା କରିଦବ, ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବ। ଜର ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୋଇଛି ଏକୁଟିଆ, ତମେ ଯା। ସେ ହେଲେ ସେଠୁ ନର୍ସଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଗଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ତାର ଖାଇବା କରିକି ଆଣିବି। ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ଟିକେ ବାଟ, ମଉସା ରବିବାର ହେଇନଥାଏ, ମଉସା ବି ଟିଚର ଜଣେ, ସେ ସେଠୁ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାପା ଏଠୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତମେ ଝିଅ ପାଖରେ ଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାର ଖାଇବା କରିକି ଧରିକି ଆସିବି। ମଉସା ଆସି ଖଟରେ ମୋ ପାଖେ ବସିକିରି ଏମିତି ମୋ ହାତ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜର କମିଲା, ଆଉ ଝିଅଟା ମନ ଟିକେ ଖୁସି ଆଜି। ଏମିତି ମଉସା କହୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମୋର ଆଖିଗୁଡ଼ାକ ଧପ ଧପ ହେଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ତକିଆ ପରେ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇଲି। ମଉସା କହିଲେ ଏ କ'ଣ ହଉଛି, ଏ କ'ଣ ହଉଛି ଝିଅ? ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥା ବି ଆଉ କହିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଆଖି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ମଉସା ଏଠୁ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ନର୍ସଙ୍କୁ ରଡି ପକେଇକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସ, ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଖି ସ୍ଥିର, ବାକ୍ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଥଣ୍ଡା। ସେ ପଲ୍ସ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଛାତିରେ ଷ୍ଟେଥୋ ପକେଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଏଣେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଆଉଁଶୁଥାନ୍ତି। ବାପା ଖବର ପାଇକିରି ବାପା ବୋଉ ମୋ ମାଉସୀ ଆଈ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଝିଅର ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମାନେ ଡକ୍ଟର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ଷ୍ଟେଥୋ ପକେଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ସେ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଙ୍କେ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଖି ସ୍ଥିର, ଏଣେ କଥା କହିପାରୁନି। ଏମାନେ ସବୁ ଭାବିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ମରିଗଲିଣି। ବାପା ବୋଉ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବାପାଙ୍କର, ମୋର ଭାଇ 4 ଜଣ ମରିକିରି, ତାପରେ ମୋର ଭାଇ ମୋଠୁ 10 ବର୍ଷ ସାନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈ ଭରସା। ବହୁତ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଥିଲି ପିଲାଦିନରୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ, ସ୍ୱର ବାରି ପାରୁଥାଏ, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଡାଇଲଗ କହୁଛି ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ। ଡକ୍ଟର ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନିରୁବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ MBBS ପରେ। ଯିଏ ମେନ୍ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଭୁବନ ହସ୍ପିଟାଲର, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କୋଠା କରୁଥାନ୍ତି, ଛାତ ପକେଇ ବୋଲି ଏଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖବର ପାଇକି ଆସିକିରି ମୋ ବେଡ୍ ପାଖରେ ବସି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥାନ୍ତି, ଝିଅଟା ଚାଲିଗଲା, ଏତିକିବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଛାତ ପକେଇବାକୁ ଥିଲା, ହୁଏତ ସେ ଥିଲେ କିଛି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ। ନିରୁବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ ଡକ୍ଟର ଯିଏ, ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ପଛରେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ବହି ମେଲେଇକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର, ଆସି ପୁଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ। ତାପରେ ଏଠୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏମାନେ ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମରିଗଲେଣି ବୋଲି, ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି, ମତେ ନେଇକିରି ଶବଦାହ କରିଦେବେ, ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ୟା ଭିତରେ ନିରୁବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଡିଭୋଟି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭୁବନ ଗାଁରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ସାଇବାବା କିଏ, ବିଭୂତି କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଆଣିକିରି ବିଭୂତି ଲୁଚେଇକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ, ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ କଥା କହିଲେ, ତା ପରଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଣେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ମୋର ଯାଇକିରି ସେନ୍ସ ଫେରିଲା, ଆଖି ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଲା, ଏବଂ ମୁଁ ମାଗିଲି ପାଣି ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଡକ୍ଟର ନର୍ସ କେହି ଖାଇ ନଥାନ୍ତି, ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ରୁମକୁ ଗଲେ, ବାପା ବୋଉ ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଜୀବନ ଫେରିପାରିଲି। 2 ଦିନ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ। ତା ପରଦିନ ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲେ, ନିରୁବାଳା ଦିଦି, କହିଲେ 20 ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। କହିଲେ ରାଧା ଜାଣିଛ,
ଆଉ ତମେ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। କୋଉ ସାଇ ବାବା? କହିଲେ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବା। ଶିରିଡି ବାବାଙ୍କ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କହିଲେ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବା ସେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଯୋଗୁ ତମେ ବଞ୍ଚିଲ। ମୁଁ କହିଲି କଣ? ନା ମୁଁ ଆଣିକିରି ବିଭୂତି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ତମ ପାଟିରେ ଖୋଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନୁହଁ, ସାଇ ବାବା। ଡିସଚାର୍ଜ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ 4-5 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଟିକେ ସାଇବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ 70 ମସିହା କଥା, ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଲୌକିକତା ଜାଣିଥିଲେ। କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଭଜନ ଶିଖିଛନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଟିକେ ଶିଖ ଦିଅନ୍ତେନି? ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ସେ ଫଟୋ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ମୋ ପାଖେ ତ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଅଛି। ବିଭୂତିରୁ କିଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଆମ ଭୁବନରୁ କଟକର ଜଣେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଇ ପିଜି କରିଥାନ୍ତି ରେଭେନ୍ସାରେ ଇଂଲିଶରେ। ସେ ତା 2 ଦିନ ପରେ ଆଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାଇବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଣିଦବ। ସେ ତା ପର ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ଫଟୋ ମତେ ଦବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଇଲେ। କଲେଜ ଛକରୁ ସାଇବାବାଙ୍କର ଏଠିକି ଫଟୋଟିଏ ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ନିର୍ମଳା ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲି ଫଟୋ ଆସିଗଲା, ଆମ ଘରେ ଭଜନ କରିବା। ସେ ସେଠୁ ଯାଇକିରି ବତେଇଲେ ସବୁ କେମିତି କଣ ହବ। ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଭଜନ ଶିଖେଇଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଶିଖେଇଥିଲେ ନୈନ ମେ ପ୍ରେମଧାର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଏତେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଆମ ଘରେ ଆମେ ଭଜନ କରିବୁ। ବାପା ବି ରାଜି ହେଲେ, କାରଣ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ଯୋଗୁ ସାଇବାବାଙ୍କର ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି, ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ନିରୁ ଦିଦି ବି ରାଜି ହେଲା ଆମକୁ ଭଜନ ଶିଖେଇବାକୁ। ମୁଁ ମୋର ଆଉ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭଜନ ଶିଖିକିରି ଗଲୁ। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା, ତାପରେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଶିଖେଇଥିଲେ ନୈନମ ପ୍ରେମଧାର। ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଭଜନ ଶିଖେଇଲେ। ଆମେ ସେ ଭଜନ ଶୁଣିକିରି ହିଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଆମ ଘରେ ଭଜନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯାହା ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଚୟନ କଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ମାସେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିବେ, ପିଲାବେଳର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ବହୁତ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଚୟନ କଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ସେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନରୁ ପାଠ ବେଶୀ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ମାଇନର ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଇନର ପାସ୍ କରିକିରି ବି ଟିଚରସିପ୍ ମିଳୁଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଏସବୁଥିରେ ପୁରା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମତେ ବାପା କହନ୍ତି ପାହାନ୍ତା ବେଳକୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆକାଶରେ ତାଙ୍କ ବାହନରେ ବସିକିରି ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଥିବ କି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ଏ ତଥାସ୍ତୁ କୁହନ୍ତି। ମୋର ଏବେ ବି ସେଟା ମନରେ ଛାପ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ତେଣୁ କ'ଣ କରେ, ମତେ ବାପା ସବୁ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ବାଳ ବିକାଶରେ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ଉଛୁ ଗ୍ରୁପ 1ରେ, ସବୁ ବାପା ମତେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠିକି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ମାନେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୁଭିବ, ସରସ୍ୱତୀକି ଶୁଭିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଶୁଭିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ବଡ଼ ପାଟି କରିକିରି ପାଠ ପଢ଼େ। ସାଇପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆମକୁ ଇଏ ଶୁଆଇ ଦଉନି, ରାତି 4ଟାରୁ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ବାପା ଯେହେତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ କେମିତି ମନ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ିବି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଟା ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା। ମୋ ମନରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବା ଏବଂ ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର କାହିଣୀ କ'ଣ କହିବି। ପଇସା ଅଭାବ, କାରଣ ଗାଁରେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା କକା ପିଇସି ମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ଅଳ୍ପ 100 ଟଙ୍କା ପାଉଥାନ୍ତି ଦରମା। ଆମେ ଚଳିବୁ, ତାପରେ ସେ ଗାଁକୁ ପଠେଇବେ ବାପା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସବୁ ଚଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢ଼େ, ଆମେ ଯୋଉ ମଫସଲ ଗାଁରେ ଥିଲୁ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁ, ଭୟଙ୍କର ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ କାଠ ଗଡ଼ିରେ ଜାଳିକିରି ଶୁଅନ୍ତି।
ଏବେ ଭାବୁଛେ ଅକ୍ସିଜେନ କମିଯିବ ଲୋକ ମରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ, କାଠ ଗଣ୍ଡି ପକେଇ ଜାଳ ହେଇକିରି ଶୋଉଥିଲୁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ। ସେଇ ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, କାରଣ ଡିବିରି ଲଣ୍ଠନ ପାଇଁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଘରର। ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଭୁବନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ମୁଁ ସପ୍ତମରେ ପଢୁଥିଲି, ଭୁବନ ଆସିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାଁରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ କୋଉଠିକି ଆସିନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଭୁବନରେ କୋଠା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, କାରଣ ଚାଳ ଘର ଦେଖିକି ଆସିଛି ସେ ଗାଁରେ। ଆଉ ବାପା ନିଅନ୍ତି ବୁଲେଇ ଗାଁ ଭିତର, ଯାହାର ଯାହାର କୋଠା ଥାଏ ଖାଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ଚାହେଁ। ତାପରେ ବାପା ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଚରିତମାନସ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ପାଠ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବସିକିରି ଶୁଣେ। ପାଠ ପଢା ସରିଲା, ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି। ତାପରେ ବାପା ତା ଭିତରେ ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର କୁ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକିରି 11 ଦିନ ସେଟା ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ। ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠିକିରି ଗାଧେଇବ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇନଥିବ, ସେ ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର 11 ଥର ପାଠ ହବ। କୌଣସି ଲୋକ ଉଠି ନଥିବେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କେହି କରିବେନି। ଆଉ ସେତିକି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଥର ଅରୁଆ ଭାତ ଦିନ ବେଳା ଖିଆ ହବ, ଆଉ ପୁରା ଉପାସ। ବାପା ତ କେତେଥର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା କରିଥିଲି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲା ବେଳରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଥିଲା ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ପରିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର। ସେ ଯେପରି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ପାଇଲା ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଯେ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିବ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ କେବେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ? ନିରୁଦିଦିଙ୍କଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ଯେ କେମିତି ଯିଏ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, ପଇସା ନଥାଉ କିଛି ବି ନଥାଉ, ବାଟ ଘାଟ ଜାଣିନଥାଉ, ସେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଏ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ମନରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଟା ଛାପି ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଏଟା ସତ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ। ମୋର 73 ମସିହାରେ ବାହାଘର ହେଲା ଜୁନ 8ରେ। ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ଶାଶୁଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଭାର ଯିବ, ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଭାର, କୁଆଁର ପୁନେଇ ଭାର। ବାପାଙ୍କର ତ ବାହା କରିଛନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ, ଏଣେ ଭାର ଯିବ। ତେଣେ ଯାହା ହଉ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଫଳ ଭାର, ମିଠା ଭାର, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ରେଡି ହେଲା। ଛୁଟିରେ ବି ମୁଁ ଯିବି ଶାଶୁଘରକୁ ଦଶହରାରେ। ତେଣୁ ରେଡି ହେଇଛୁ। ଏଇ ସମୟରେ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ମୁଁ ଯିବି ସପ୍ତମୀରେ। ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ବାପାଙ୍କର ହଠାତ୍ ବାଁ ଗୋଡ ପେନ୍ ହେଲା। ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ପେନ୍ ହେଲା ଯେ ପୁରା ଆଉ ଗୋଡ ଉଠିଲାନି। ସେଠୁ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣିଲି ଘରକୁ। ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ, କହିଲେ କାଲିକି ଟିକେ ପେନ୍ କମିଯିବ। ସପ୍ତମୀ ଦିନ ବି ପେନ୍ କିଛି କମିଲାନି କି ବାପା ଗୋଡ ଉଠେଇଲେନି। ସେଠୁ ପୁଣି ଡକ୍ଟର ତାପନ ଦେଖି ଆସିଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ କଟକ ଯାଆନ୍ତୁ। ମତେ କହିଲେ ଝିଅ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଡି କରିକି କଟକ ନେଇଯା, ନହେଲେ ପୁରା ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଲ ବଡି ହେଇଯିବ। ଏ ପାରାଲିସିସର ଲକ୍ଷଣ। ପଇସା ତ ନାହିଁ, କଟକ ନେଇଯିବି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। 160 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯା ପୁଟପର୍ତ୍ତି। ସେ ହେଲେ କେମିତି ଯିବି, ମୁଁ ତ ବାଟ ଘାଟ ଜାଣିନି, ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖେ 160 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର 20 କିଲୋମିଟର, ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା କଣ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ବସରେ ଯାଏ 15 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ବଳଦ ଗାଡି ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ବଳଦ ଗାଡିରେ ଯାଏ। ତେଣୁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ତ କିଣାକୁଣି ହେଇଛି। 160 ଟଙ୍କା ନେଇକି କାଲି ମୁଁ ତମକୁ ବସରେ ବସେଇ ଦେବି, ଯାଜପୁର ରୋଡ ବସରେ। ତମେ ବାଡି ଗୋଟେ ନବ, ତମ ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ରେଡି କରିଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ତମକୁ ନେବେ। ଯାଜପୁର ରୋଡରୁ ଟ୍ରେନରେ ଯିବ। ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତାପରଦିନ 12ଟା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ବସରେ ବସେଇ ଦେଲି।
160 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଆଉ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲି। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଲେ ଯେ ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ବସରୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା, ଷ୍ଟେସନକୁ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଗଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଟିକେଟ ବାପା ଯାଇକି କାଟିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଟ୍ରେନ ନଥିଲା ନା, ଗୁଣ୍ଠୁରୁ ଗୁଣ୍ଠାକଲ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇକି ଯିବାକୁ ଥିଲା। ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଯୋଉ ବଗିରେ ବାପା ବସିଲେ, ବସିଲା ପରେ ଗୋଡ଼ କଷ୍ଟ ହଉତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିକିରି ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ ଯେ ସବୁ ପାଖ ବଗିରୁ ଲୋକ ବି ଆସି ବସିକିରି ଘେରିଗଲେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଜଳଖିଆ ମଗେଇଲେ, ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଏ ଘର ଗୋଟିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ଯୋଉଠୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଗୁଣ୍ଠୁର ନା କୋଉଠୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଲୋକମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେନରେ ବି ଲୋକ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ, ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କେବଳ ଏଇ ବାପାଙ୍କ ରାମାୟଣ ଉପରେ, ପ୍ରବଚନ ଉପରେ। ଏମିତି ହେଇକି ଧର୍ମାବରମରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା। ବାପା ଦେଖିଲେ ଗଛ ମୂଳେ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳେ ବାଲିରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଗ ପଟା ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ ଖାଲି ବାପା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଇଏରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଧୋତି ତୋଲିଆ, ତେଣୁ ଦିହଳ ଧୋତି ତୋଲିଆ ପୋଛା ଦିଟା ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ରଖିଦେଇକିରି ଆଉ ଯାହା ପଇସା କେତେ ଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦେଇକିରି ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଅଗାଧୁଆ ସେମିତି ଗଲେ ଭାରି, ଯାଇକି ବସିଗଲେ ଧାଡ଼ିରେ। ବାବା ସିଆଡ଼ୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମାନେ ଧାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି, ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ି ଏମିତି ନଥିଲା। ସବୁ ଲୋକ ଯେତିକି ବସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି। ଆସିକିରି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଠିଆ ହେଇକିରି ଉଠେଇ ଦେଲେ ବାପାଙ୍କୁ। ଇଏ କ'ଣ ପାଦ ନମସ୍କାର ନେବେ କ'ଣ, କିଛି ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ନା। ବାବା ଆସି ଠିଆ ହେଲେ, ମୋ ବାବା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଠିଆ କରେଇଦେଲେ। ଠିଆ କରେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସକ୍ ମାରିଲା ପରି, ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ। ବସିଲେ ଆରାମରେ, ବିନ୍ଧା ନାହିଁ, ଛିଟକା ନାହିଁ, କିଛି ଆଉ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଟିକେ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ବାବା ଭାବିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଛୁଁ ଛୁଁ ମୋ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା। ବାବା ଦର୍ଶନ ସାରିକିରି ଗଲେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ। ମାଇକରେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, 2 ଦିନ ପରେ ବାତ୍ୟା ଘନୀଭୂତ ହେଇକିରି ଆସିବ, ଆଉ ହୁଏତ ଟ୍ରେନ ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା କଥା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିବା କଥା, ଆଜି ଉପରଓଳି ଟ୍ରେନରେ ହିଁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପଇସା ତ ହବନି, ଟିକେଟ କରିବି, ଖାଇବି, କେମିତି ଯିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା, ସକାଳୁ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ଛୁଟି ତ ଅଛି, 2-4 ଦିନ ରହିକି ଯିବି ଦର୍ଶନ କରିକିରି। ଏସବୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ମାଇକରେ। ବାବା ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଇଏ ପାଦ ନମସ୍କାର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ବାପା ଆଗକୁ ଗଲେ, ବାପାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକକୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାବା ପଳେଇଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଇଏ ତ ଧୋତି ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି, ବାବା ବି ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳରେ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମତେ ବାବା କହିଲେ। ଇଏ କହିଲେ ତ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବହୁତ କମ ଅଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଫେରିଯିବି, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା, ଖାଇବା, ଖାଇଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟ୍ରେନରେ ଧର୍ମାବରମରୁ ଆମେ ଯିବା, ରାତି ଟ୍ରେନରେ। ସେଠୁ ସେ ଆଣିକି ଯାଜପୁର ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ, ଆହୁରି ପଇସା ଦେଲେ ବସ୍ ଟିକେଟ କରି ବାପା ଆସିବେ। କହିଲେ ଘରକୁ ଯିବେ ତ ଟିକେ ମିଠା ପିଠା କ'ଣ କିଣିକି ନେବେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ପଇସା ଦେଇକିରି ବିଦା କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇକି
ମାନେ ଘରୁ ସେ ଯିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଘରେ ଆସି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ ବହନ କଲେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କଲେ। ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ହଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମାଉସୀ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଆପଣ କେବେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ? ବାପା ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିବା ପରେ ବାପା ପାଖକୁ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ପୁରାଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆମ ଘର ଭଜନକୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଆହୁରି ଭଜନରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା। କାରଣ ବାପା ବହୁତ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଓଳିର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ସବୁ କହିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତି ପୁଟବର୍ତ୍ତୀ କଥା ସବୁ କଥା କହିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ମୁଁ କେମିତି କଣ ଯିବି କରିବି। 1973 ବାପା ଗଲେ, ତାପରେ 74 ମୋର ପୁଅ ହେଲା। ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ପୁଣି 77 ମସିହାରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଶାଶୁଘର ଯିବା ଆସିବା, ଏଣେ ଛୁଆଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଥା ଭାବି ନଥିଲି। 1981 ମସିହା ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ଆମ ଘରେ ହେଲା। ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବି। ପୁଅ ହେତେବେଳକୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଝିଅ ବି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମାନେ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ କାଲି ତ ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ସରିଯିବ, ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ଯାଇକି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବି। ବାପା କହିଲେ ଯିବୁ ଯେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖେ 600 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି, ଏକୁଟିଆ କଣ ଯିବି? ପୁଅକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ। 81 ମସିହାକୁ ତାର 74 ଜନ୍ମ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯା, ଆମେ ତୋ ଝିଅକୁ ରଖିନବୁ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଟ୍ରେନରେ ପୁରୀକି ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ 7ମରେ ପଢୁଥିଲି। ଆଉ ଟ୍ରେନ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିନି। କଣ ଟିକେଟ ଆଗତୁରା ହବ, କଣ ଇଏ, କିଛି ବି ମତେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଇଡିଆ ବି ମୋର ନାହିଁ। ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସରେ, ତାପର ସକାଳୁ ବସରେ ଗୋଟେ ଆଟାଚିରେ ଲୁଗାପଟା ଦିଖଣ୍ଡ ପୁଅର ମୋର ଧରି ସେ 600 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଜଳିଖିଆ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଆଣିବି ଟ୍ରେନରେ ଖାଇବଟା କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆସିକିରି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପୁଅକୁ ୱେଟିଂ ରୁମରେ ବସେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେଟ କରିବାକୁ ଲାଇନ ଦେବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମର ଭୁବନ ପାଖରେ ରାମକୃଷ୍ଣପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେଇଠୁ ଜଣେ ଭାଇ, ସେ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଥାନ୍ତି ଜେଇ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜେଇ। ସେ ପଛରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ଡିପି ହେଲେ। ସେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିବାକୁ। ସେ ହଠାତ୍ କଣ ପାଇଁ ବୁଲିକି ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ରାଧା ବାପା ଆପଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯିବେ କି? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଶାନ୍ତି। ନା ଟିକେଟ କରିନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ। ନାଇଲେ କଣ ଟିକେଟ ଆଉ ମିଳିବ? ଟିକେଟ ମିଳିବନି, ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳିବନି, ଜେନେରାଲରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଟିକେଟ ଗୋଟେ କ୍ୟାନସେଲ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଆମ କାମାକ୍ଷାନଗରର ଜଣେ ଯିବନି। ପୁଣି ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆସିବେ ବୋଲି ଟିକେଟ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସବୁ ଆଟାଚି ସଜଡ଼ା, ଜଳଖିଆ ସଜଡ଼ା ସବୁ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମୁହଁ ତଳୁ କରିଛନ୍ତି, ଗାଈଟା ଶିଙ୍ଗରେ ଟେକିଦେଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁ, ଆଖିରେ ବାଜିଗଲା ଗାଈ ଶିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଆସିପାରିଲେନି, ଆଖି ଇଞ୍ଜୋର ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଆସିପାରିଥିଲା, 3 ଜଣଙ୍କର ଟିକେଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିବାକୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ 2ଟା ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦଉଛି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲ, ମତେ ବି ନବା ଲୋକ ତମେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁମକୁ ଆସିଲି। ସେଠୁ ସେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଭାଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଯିବା ଆସିବା ଟିକେଟ? ସେ ମତେ ହେଲେ ଦିଅନି। ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ଅପା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସରୋଜିନୀ ଅପା କାମାକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, ସବୁ 8-10 ଜଣ ଲେଡିଜ ଥାନ୍ତି, ସବୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତି। ଏକାଠି ବସିଲୁ ଏକା ବର୍ଥରେ।
ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ପୁଅର ମୋର ଦେଲେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ କହିଲେ ପଇସା ହେଲେ ଦିଅନି, ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ। ମୁଁ ଭୁବନକୁ ଫେରିଲେ, କାମାକ୍ଷାନଗର ଫେରିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆଇଲେ ତମ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ 600 ନେଇଥିଲି ଏ ପଇସା ଆଉ ଟିକେଟରେ ଲାଗିଲାନି। ତେଣୁ ମା ପୁଅ ଖୁସିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଆସିବୁ, ହେଇଗଲା ପଇସା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ବାଟରେ କଥା ହେଲୁ ସବୁ। ସର୍ଜିନପା କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ସେବା କରିବୁ। କହିଲି ସେବା ପୁଣି କଣ? ତାର ବି ମୋର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ନଭେମ୍ବର ସେବାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଝାଡୁ ମାରିବେ ଲେଡିଜ ମାନେ, ଭାଇମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ସଫା କରିବେ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହବ ତ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିପାରିବି? ସେ କହିଲେ ତମ ନାଁ ଆସିଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ନା କଣ ଆସିବ? ସେ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ, ତମେ ସେବା ପାଇପାରିବନି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସର୍ଜିନପା କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଧରିଥେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମିଟିଂ ହବ, ଆମକୁ ଗ୍ରୁପ କୋଉଠି ଦେବେ ସେବା, ସେଇଟା ହବ, କାଲିଠୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ବସି ଦେଖିବି ଶୁଣିବି। କହିଲା ଆ ଯିବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଗଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ସ୍ୱର୍ଗତା ଶକୁନ୍ତଳା ରଥନାନୀ ଥାନ୍ତି ସେବା ସଂଯୋଜିକା। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡି ସର୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବାର ଥିଲା, ନା ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଆଇଲେନି, କାଲିଠୁ ତ ସେବା ଆରମ୍ଭ, କଣ କରିବି? ଏଠୁ ସର୍ଜିନପା କହିଲେ ଭୁବନରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସେବା କରିବେ। ସର୍ଜିନପା ମା ନାଁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାପରଠୁ ସେବା କଲି। ସେବା ସରିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ। ଯୋଉନ ସରିଲା ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଶାନ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶର। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭଗବାନ ନେଲେ ଆଉ ହୁଁ, ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ। ଛାଡ଼ିଲେ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଢି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାଳ ବିକାଶ ସହିତ ଯାତ୍ରା କେବେ ଆଉ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1982 ମସିହାରେ ଆମର ସମିତି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇକି ସମିତି। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଇଗଲେଣି, ସେ ଭାଇଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଡିପି, ଯିଏକି ମତେ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁଟିଏ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ସମିତି ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଜଣେ ନହେଲେ, କ୍ଲାସ ନହେଲେ ସମିତି ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ, କେବଳ ଭଜନଟିଏ କରୁ, ଯାଉ, ସେବା କଣ ବାଳ ବିକାଶ କଣ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଗପଟିଏ, ଭଜନଟିଏ, ସ୍ତୋତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଶିଖେଇବ। 3ଟା ଗ୍ରୁପ ହବ, ଏଇ ବୟସରୁ ଏଇ ବୟସ, 1, 2, 3 3ଟା ଗ୍ରୁପକୁ ପଢେଇବ। କେହି ରାଜି ହେଲେନି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମିତିରେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, 25-30 ଜଣ, ଲେଡିଜ ଖୁବ କମ, 4-5 ଜଣ। ମୋ ସେତେବେଳେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ବାଛିଲେ ସେଇଠି ସମିତିର। ସେଠୁ ମତେ ସେ କହିଲେ ଭଉଣୀ, ରାଧା ଭଉଣୀ, ତମେ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ହୁଅ। କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। କହିଲେ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ବାଳ ବିକାଶ ଚାଲୁଛି, ସରୋଜିନୀ ଅପା କ୍ଲାସ ନେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବ। ସେତେବେଳକୁ ଫୋନ ଅଛି ନା କଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ହେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଲାଗିପାରିଲି ପିଲା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ, ଏଜ ଅନୁସାରେ ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲିକିରି ପିଲା ସଂଗ୍ରହ କଲି। ମୈଥିଲପୁରା ରାଉତ ଆମ ଭୁବନ, ତମେ ଜାଣିଛ ତାକୁ, ସେ ମୋର ପ୍ରଥମ ବାଳ ବିକାଶ ଛାତ୍ରୀ। ସେ ବି ତାର ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗକୁ ଧରିକିରି ସବୁ ଏକାଠି କଲା। ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଶନିବାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ପରେ ଘରକୁ ଆସେ, ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଭାତ ରାନ୍ଧି ପଖାଳି ଦେଇଥାଏ, ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥାଏ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ଖାଇଦେଇକିରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକିରି କାମାକ୍ଷାନଗର ଯାଏ ବସରେ, ଯାଇକିରି ସରୋଜିନୀ ଅପାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ସିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥାଏ, ସିଏ ଗଳ୍ପ କେତେଟା ଏମିତି କାଗଜରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଲେଖା ଥାଏ, ସ୍ତୋତ୍ର ବହିଟିଏ ଥାଏ, ସେ ଗପ ମୁଁ ପଢିଦିଏ। କାଗଜରେ ମୁଁ ସ୍ତୋତ୍ର ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖି ଆଣେ। ସ୍ତୋତ୍ର ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କଠୁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଜାଣିନଥିଲି, ଲେଖି ଆଣେ।
ଲେଖି ଆଣିକିରି ଆସେ। ଏମିତି 2-4 ପାଳି ଯାଇକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଆଉ ସ୍ତୋତ୍ର ଭଜନ ଶିଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। 1, 2, 3 ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସଉଥିଲି, କାରଣ ଗ୍ରୁପ 2ର ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ବହି ଏଗୁଡ଼ା ସର୍ଜିନୀ ଅପା ପାଖେ ନଥିଲା କି ଆମ ପାଖେ ବି ନଥିଲା। ଇଏ ହେଲା 82 ମସିହାର କଥା। ସେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି 45 ପିଲା, 45 ତାପରେ ବଢି ବଢି 100 ଉପରେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ସେପାରେଟ କ୍ଲାସ ତାପରେ କଲି, ପ୍ରଶାନ୍ତିରୁ ବହି ଇଂଲିଶ ବହି କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ତାପରେ 1, 2, 3 ସେପାରେଟ କଲି। ଏକୁଟିଆ ପଢାଏ, ମୋ ଘରେ ବାଳ ବିକାଶ କଲି, ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡଟିଏ ମୋ ଘରେ କଲି, ଚାଳ ଘର ମାଟି କାନ୍ଥ, ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡଟିଏ ତିଆରି କଲି। କରିକିରି 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସକାଳୁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ଥୋଇଦିଏ। 9ଟାରୁ 10ଟା 15 ଗ୍ରୁପ 1, ଟିକେ 15 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ 2, ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପରେ ଗ୍ରୁପ 3, ତାପରେ ଆମେ ଖାଉ। ସେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ହେଲେ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ବାଳ ବିକାଶ ଛାତ୍ରୀ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଳ ବିକାଶରେ ଥିଲୁ ଆମକୁ ଆମ ଗୁରୁମା କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବା ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଦୁରଭ୍ୟାସ ରହିଲା ସେ ସବୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ସବୁ ଭଲ କାମ କଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେତେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ହଉଛି ଆଇଁଷକୁ ଛାଡ଼ିଲେ? ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲୁ, ମାଂସ ଖାଏନି। ମାଂସ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା ଲାଗେ। ମାଛ କେବଳ ଖାଉଥିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘର, ଗାଁର ପ୍ରଧାନ ଘର। ଡେଲି ମାଛ ମାଂସ ମିରିଗ ମାଂସ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ, କେବଳ ଗୁରୁବାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଶାଶୁ ଭାରି ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ ବି ଏତେ ଆଇଁଷ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ନଣନ୍ଦ 2 ଜଣ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଭୁବନରେ ମୁଁ କେବଳ ମାଛ ଆଣେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ମାଛ ଖାଏ। ଗୁରୁ ହେଲା ପରେ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ପଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ରହୁଥିଲେ, ସେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲୋନ ନେବେ ବୋଲି ତିଅର ଜାତି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେମାନେ ଭୁବନରେ ମାଛ ଧରନ୍ତି, ମାଛ ଆଣିକିରି ଦିଅନ୍ତି, ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି, ଲୋନ ପାଇବେ ଜାଲ ପାଇଁକା। ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉଦିନ ତିଅର ମାନେ ଆଣି ମାଛ ଦେବେ ଆମ ଘରେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ, ଅପା ଆପଣ ରାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବେ, ମୁଁ ରାତିରେ ଆଇଲେ ମୋ ଘରକୁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ତରକାରୀ ପଠେଇଦେବେ। ମୁଁ କରିକି ଦେଇଦିଏ, ଆମେ ଖାଉ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆଣିକି କେଜିଟେ ଖଣ୍ଡେ 9ଟା ବେଳକୁ ଦେଲେ। ଆମେ ହେତେବେଳକୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ହଉ ତରତରିକି ତାକୁ ବାଛିକିରି ଭାଜିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯିବି, ଆସିଲେ ତରକାରୀ କରିବି, ରାତି ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ସେ ମାଛଟା ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ମାଛ, ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ମୁଁ ବିଲ ଭିତରେ ଘର କରିକି ଯାଇକି ଥାଏ, ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନ, ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଘାସ ଚାରିଆଡ଼ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଅଗଣାରେ ମୁଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ଦେଲେ ତଳେ ଢାଳି ଦେଲି। ମାଛ ବାଛି ମାନେ ଜାଗା ଆଣିବି, ସେ କହୁଛି ଝିଅ ପାଣି ଆଣେ, ପନିକିଟା ଆଣେ, ମାଛ ବାଛିବି। ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଜିଅନ୍ତା ଥିଲେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବେ ବୋଲି ଡେଇଁ ଡୁଆଁକିରି ଘାସ ଭିତରେ ସବୁ ଲୁଚିଲେ। ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଖାଇବି? ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଡେଇଁକିରି ଲୁଚିଲେଣି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ମାଛ ଖାଇବିନି। ଝିଅକୁ କଲି, ପୁଅକୁ ଡାକିଲି, ବଡ଼ ପୁଅକୁ, ଏକାଠି ମାଛ କର, ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲି ନେଇଯା ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ। ସେଇଆ ହେଲା। ସେଇ ଦିନରୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଇଁଷ, ମାନେ ମାଛ ଯୋଉ ଖିଆ ହଉଥିଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ଛୁଆ ପିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ମାନେ ଏଥିରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ହିଁ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆଇଁଷକୁ ତ୍ୟାଗ ଛାଡ଼ିବା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବାଳ ବିକାଶ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1982 ମସିହାରୁ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଯେତିକି ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅତିଥି ମାନେ, ଆମର ସାଇ ଆଶ୍ରିତ ମଉସା ମାଉସୀ, ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ହଉଛି 1983ରେ ଯୋଉ ବାଳ ବିକାଶ ରାଲିଟି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମରେ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ କି? ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ 81ରେ ଯାଇଛି ସେବାରେ, ତା ପରଠୁ ପ୍ରତି ନଭେମ୍ବର ସେବାରେ ମୁଁ ଗଲି।
ବୟସରେ ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ 83 ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଆସିଲା ବାଳ ବିକାଶ ରାଲି ହବ, ଆମ ଡିପି ସେ ଆସିକିରି ଭୁବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ରାଧା କାମାକ୍ଷାରୁ ଯିବେ ସବୁ ସରୋଜିନୀ ଅପା ହେରିକା, ସେମାନେ ସବୁ ପିଲା ନେଇକିରି, ତମେ ବି ଭୁବନରୁ ଗ୍ରୁପ୍ 3 ପିଲା କେବଳ ଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ସେଠୁ ପିଲାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କୁ ଗଲି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି 8 ଜଣ ପିଲା ବାହାରିଲେ, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ। ସେତେବେଳେ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 64 128। କନସେସନ ବି ଥିଲା। ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମତେ 100 ଲେଖେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଯାହା ପଡିବ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପିଲା ତ ବାହାରିଲେ ନା, ପିଲାଙ୍କର ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ ଡ୍ରେସ୍ ହବ, ଯାହା ହଉ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ ଡ୍ରେସ୍ ବି କରିଦେଲେ। ସେ ମୈଥିଲି ରାଉତ ହରିକା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ମୋର ଗ୍ରୁପ୍ 3 ର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ନଭେମ୍ବରରେ ଏ ରାଲିଟା ବୋଧେ ଥିଲା କି କଣ ମନେ ହଉଛି। ନଭେମ୍ବର ସେବା ପାଇଁ ବି ଆମ ଭୁବନରୁ ଭାଇମାନେ କେତେ ଜଣ ବାହାରିଲେ, ମାନେ ଏକାଠି ଟ୍ରେନରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାଲିର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କାରଣ ସେବା ବାଲା ଆଗ ତୁରା ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବଡ଼ ହଲ୍ ଥାଏ, ସେ ହଲ୍ରେ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳିଲା, ଆମେ ବି ରହିଗଲୁ। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା ତା ପରଦିନ ପହଞ୍ଚିବାର ଥାଏ ଟାଉନର। କଣ ହେଇଛି, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ଆଉ ରାତିକି, ଆଉ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ହେଲା ଯେ ତା ପରଦିନ ହେଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲା ଆଉ ଯୁଆଡୁ ଯୋଉ ପିଲା ଗଲେ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା, କଟକ ପିଲା ସବୁ ସାମିଆନା ତଳେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଲ୍ ଜାଗା ନଥିଲା। ସାମିଆନା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଛିନଛତ୍ର ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟାଗ ପଟା ସବୁ ଓଦା ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଲ୍ ଖୋଲି ଦିଆହଉଛି, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସାମିଆନା ତଳେ ଯୋଉ ସେବା ଦଳ ଭାଇ ଥିଲେ, ଆମ ଭୁବନର ବି ସେବା ଦଳ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଆଡର, ଆଉ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ପିଲା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଲ୍କୁ ଗଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଓଦା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଶୁକେଇକିରି ସେବା ଦଳ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ଆସିକିରି ପଡ଼ିଆରେ ସବୁ ରଖିଲେ ସାଇଜ କରିକିରି, କାହାର କଣ ଚିହ୍ନିକି ନିଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଇକି ସବୁ ଯେଝାର ପରେ ଚିହ୍ନିକି ଆଣିଲେ। ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁଆଡେ ବୁଲେଇଲୁ। ଛୁଆଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଚିତ୍ରାବତୀ ନଦୀ ବୁଲେଇକିରି ବାବାଙ୍କୁ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ, ଆସିଲୁ ଆଉ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଇପାରିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ। ମାଉସୀ, ଯେପରି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ କ୍ଲରିକାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତତ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସଂଗଠନର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସହାୟ ହେଉଥିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଯେବେଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି 70 ମସିହାରୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ। ହିଜ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଭଏସ୍ ଭାବରେ ସବୁ କାମ ମୋର ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠେ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ବି ଦିଏନି। 5ଟି ଛୁଆ, 3ଟି ପୁଅ ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ, ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ। ଚାଳ ଘର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥାଏ, କାଠ ଚୁଲି ଜାଳ, ଗ୍ୟାସ୍ ବି ନଥାଏ। 4ଟାରୁ ଉଠେଇ ଦିଏ, ଛୁଆ ବସିକିରି ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିକିରି, ମୋ ବାପା ମତେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ବୋଲ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର, ବୋଲେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହେ। ଦେଇକିରି ମୁଁ ଏକରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରେ, ଏକାଥରେ ସକାଳେ ଖାଇବେ, ସ୍କୁଲକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ନବୁ। ତାପରେ ରୋଷେଇ କରେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଡୁ କରେ, ବାସନ ମାଜେ। ହଜବେଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି ଚାକିରି। ଏ ସବୁ କାମ କରିକିରି ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ କଣ ପଢେଇବି, ୱିଦାଉଟ୍ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ମୁଁ କିଛି ପଢେଇ ପାରେନି। ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ଡେଲି ତିଆରି କରିବି। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ଝିଅ ବି ମତେ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାତିରେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିକିରି ବି କରିବୁ, ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଜାଣିଥିଲି। ତାପରେ
ସ୍କୁଲ ଯାଉ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଭଜା କରିଦିଏ, ପଖାଳ ସମସ୍ତେ ଖାଉ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବସିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ବାଳି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା ନା ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଭଲ କି ନିଜେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବି, ନହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବିନି। ଭଜଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖସ୍ଥ କରିବି, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଖସ୍ଥ କରିବି, ଏଣେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖେଇବି ଖୋଜିକିରି, ଏସବୁ। ସେତେବେଳେ ଏବେ ଫ୍ଲେଶରେ ହଉଛି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତା ତଳେ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ମାରିକିରି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖୁଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ାକ ରାତିରେ ବସିକି କରେ, ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇକିରି ପିଲା ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିଲେ ହେତୁରୁ। ଏବେ ତ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଫ୍ଲେଶ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆ ହଉଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ କାମ ବି ଠିକ ପ୍ରେୟାର ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପ୍ରତି ମାସକୁ 2 ଥର। ତେଣୁ ମତେ ସୁବିଧା ହୁଏ କ'ଣ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ କାମରେ ଆସେ, କଟକ କଲେଜ ଛକରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଫିତ୍ର ସବୁ ଇଏ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ, ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରି କଲେଜ ଛକରୁ କିଣିକି ନିଏ। ଆଉ 1983 ମସିହାରେ ମୁଁ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଟିକେ ସର୍ଜିନେପାଠୁ ଶିଖିକିରି ପଢ଼ଉଥିଲି, ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। 83ରେ ଚିଠି ଆସିଲା, ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ସେତେବେଳେ ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ ସାଇଟ୍ ଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବେ ହେଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ଆମ ଡିପିଆଇସି କହିଲେ ସେଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ 3 ଦିନ, ତମେ ଯିବ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମା ବାପା ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖିବେ, ମୁଁ ଯିବି। କାରଣ କିଛି ତ ଜାଣିନି। ଟ୍ରେନିଂ ଗଲି, ବାଟ ବି ଦେଖିନି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବସରେ ଅନୁଗୁଳରେ। ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏବେ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁର ଟ୍ରେନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର, ସିଏ ବି ପ୍ରଥମଗିରି ଯାଉଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସରେ ଗଲୁ। ଆମର ଟ୍ରେନର ଥିଲେ ସଚିନନ୍ଦ ଭାଇ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିପିନ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୀମସେନ ଭାଇ। ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ସେଇମାନେ, ମାନେ ମୋ ଜୀବନକୁ ପୁରା ଆଲୋକିତ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୀମ ଭାଇ, ସଚିନନ୍ଦ ଭାଇ ଆଉ ବିପିନ ଭାଇ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପିଚ, ଗଳ୍ପ କଥନ, ଭଜନ, ସଚିନନ୍ଦ ଭାଇ ଭଜନ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ଓಂ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ତ ଯୋଉ ବଢିଆ, ସ୍ତୋତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ। ବିପିନ ଭାଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟେଷ୍ଟ, ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି କରେଇବ, ସବୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଶିଖେଇ ବୁଝେଇଲା ଯେ ମାନେ ମୋ ମନ ହୃଦୟ ପୁରା ଛୁଇଁଦେଲା। ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୁରୁ ଯେ ହେବିନି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନି। ଆସିଲି, ତାପରେ ତ ଆହୁରି ଭଲକରି କେମିତି ପଢ଼େଇବି ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଲି, ପିଲା ମୋର ବଢ଼ିଲେ। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା, 84 ମସିହାରେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଚିଠି ଆସିଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଜୁନ ମାସରେ ହବ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥାଏ କେବଳ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରେନିଂ। ଆଉ ଭୀମସେନ ଭାଇଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂଟା ହବ। କୋଉଠି? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ। ସେ ଥାନ୍ତି ଏଚୋଡି। ସେଠୁ ଡିପିଆସି କହିଲେ ତମେ ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ସେଠୁ କହିଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଁ ପଠେଇଦେଲେ। ସେଠି ଆମ ଭୁବନ ଯେ ଗାଇନିକ ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବି ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଥାଏ, ଏବେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଅପା ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ କଟକ। ସେତେବେଳେ ଭୁବନ କଟକ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ଥାଏ, ଏଇ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଖାଲି ବସ୍ ଖାଲି ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଯିବ। ସେ ହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ, ତମର ପୁରା ଡେଟ୍ ଅଛି ଆଉ 4 ଦିନ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବାର, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଯିବ କଟକ, କ'ଣ ବସରେ ଡେଲିଭରି ହବ ନା ହେଠି ହବ? ମୁଁ କହିଲି ଅପା ଦୟାକରି ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଇବାବା ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଯିବି ଫେରିବି, ତାପରେ ଘରେ ଡେଲିଭରି ହବ। ସେ ହେଲେ ତମ ଜିଦି ପାଖରେ ମୁଁ ହାର ମାନୁଛି,
ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ସାଇବାବା ନେବେ ତୁମେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ସେଠୁ ଘରକୁ ଆଇଲି, ବ୍ୟାଗ୍ ପଟା ସଜାଡ଼ିଲି। ମୋ ବାପା ବୋଉ ସବୁଥିରେ ରାଜି। ଝିଅ କହୁଛି ବୋଲେ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯାଉ। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲି, ଷଷ୍ଠରେ ପଢୁତେ। ନେଇକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କୋଉଠି, ଯାଜପୁର ରୋଡ ଗଲୁ, କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ସକାଳୁ ଯାଏ। ଯାଜପୁର ରୋଡରୁ ପୁଣି ବସରେ ଯାଇକି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେତେବେଳକୁ ସର୍ଜିନପା ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ। ସର୍ଜିନପା ହେରିକା ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିଥାଏ, ଷ୍ଟେଟରେ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥାଏ। ସର୍ଜିନପା କହିଲେ ତମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛ? ବୋଲେ କିଛି ପାଟି କରନି, ମୁଁ ଆସିଛି ଭୀମ ଭାଇଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଷ୍ଟେଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିବେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ବିକଳ ହେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ବାଲକୋନି ଉପରେ ବସିଲେ, ଉପର ଇଏରେ, ମୁଁ ତ ସଭା ତଳ ଲେୟରରେ ବସିଲି, ଉପରକୁ ଚଢି ପାରିବିନି। ବସିଲି, 2.5 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ 2ଟା ବେଳକୁ ସରିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିଶ ଭାଇ, ସ୍ୱର୍ଗତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ଆପା, ସେମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମୋର ପେନ୍ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରତିଭା ଆପାଙ୍କୁ କହିଲି, ଅପା ଏମିତି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ହେଲେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ପରା ଅଛି, ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯିବା, ଆମ ଏସିବି କି ନେଇଯିବା, ଡେଲିଭରି ହବ, ଆଉ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଯାହା ହଉ ସରିଲା, କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ପେନ୍ ହଉଥାଏ, କଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ। ମୁଁ ଆସିଲି, ଭୁବନ ଆସିଲି, ଘରେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତା ପରଦିନ ଗଲା। ତା ପରଦିନ ସ୍କୁଲର ଓପନିଂ ଡେ। ଓପନିଂ ଡେରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ନ କରିବି, ଛୁଟିଟାଙ୍କର ଦରମା ସାଂସନ ନହେଲେ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ରୋଷେଇବାସ ସାରିଦେଲି, ସ୍କୁଲ ଯିବି 9:30ରେ। ବାହାରୁଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଡେଲିଭରି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଇଯିବ। ପୁଅକୁ ପଠେଇଲି, ଯା ଡାକି ଆଣେ ରିକ୍ସା। ପୁଅ ଗଲା ରିକ୍ସା ଡାକି। ଝିଅକୁ କହିଲି, ଯା, ବାପା ବୋଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହୁଥାନ୍ତି ତ, ଯା କହିଦବୁ ତ ଆଇକି ଯେ ମୋ ମା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ନର୍ସ ଧରିକି ଆସ। ସେ ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ ରିକ୍ସାରେ ଗଲି ସ୍କୁଲ। ପିଅନ ଖରକା ଫୁରକା କରୁଥାଏ। ପିଅନକୁ କହିଲି, ଆଲମାରି ଖୋଲିକି ମତେ ଦେଇଦିଅ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟରଟା। ସେ ଦେଲା, ସାଇନ ମାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ ଆସିଲେ କହିଦବ, ଆଉ ନାନୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। ସେ ମତେ ନାନୀ ଡାକନ୍ତି। ନାନୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ସେ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା, ଆଉ ଦସ୍ତଖତ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ। ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ ନର୍ସ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମୋର ସବୁ ଡେଲିଭରି ଘରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲି। ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନିଂର ନୋଟ ଖାତା ମୋର ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ପଛରେ ମୋଠୁ ମାଗି ନେଇକିରି ସବୁ ଲେଖିଲେ। ସବୁ ଡିଟେଲ ପୁରା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ସେ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଏତେ ଦକ୍ଷ, ଏତେ ଭଲ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ କିପରି ହେଇପାରିଲେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା। ହଁ, ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ କିପରି ହେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ର, ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଏହି ସବୁରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, 4ର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାର କିଛି ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ମଧୁର ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ବି ଅଛି। 1985 ମସିହାରେ ଷ୍ଟେଟ ତରଫରୁ ମତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ରଖା ହେଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବରରେ 85 ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ, 4ର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ। ସେଥର 15-20 ଦିନ ଧରି ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନେ ଜନ୍ମଦିନର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଜନ୍ମଦିନ ପରେ ବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଛୋଟ ପୁଅ 84ରେ ମୋର ଯୋଉ ପୁଅଟି ହେଇଥିଲା ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ, ସେ ବର୍ଷେ କେତେ ମାସର ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲି, ବଡ଼ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲି। ବଡ଼ ଝିଅ 4ର୍ଥରେ ପଢୁଥିଲା। ନେଇକରି ଆମେ ଗଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବାକୁ ଗଲି। 2 ଦିନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦାୟିତ୍ୱ କାମ କରିଛି। 3ୟ ଦିନ ସେ ପୁଅର ହଠାତ୍ ଝାଡା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମିତି ଝାଡା ହେଲା ଯେ ଖାଲି ପିଚକାରି ମାରିଦେଲା ପରି ଝାଡା, 10 ମିନିଟରେ ଥରେ। ତାକୁ ନେଇକିରି ବୋଉ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଗଲୁ।
ସେତେବେଳେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। 85 ମସିହା କଥା ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ କଲୁ। ଡକ୍ଟର କମଳା ଦିଦି ବୋଲି ଜଣେ ସେ ଆଡମିସନ କଲେ, ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଆଉ ସେବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ସେବା କାମରେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ସେମାନେ ବି କହିଲେ, ସୌଭାଗ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଅପା ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ସେବା ସଂଯୋଜିକା, କହିଲେ ରାଧା ତୁମେ ରୁହ, ଛୁଆ କଥା ବୁଝ, ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନବୁ। ଛୁଆ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୋଉ ମୁଁ ରହିଲୁ ଛୁଆକୁ ଜଗିକି। 3 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଝାଡା ଜମା ବି କମିଲାନି। ଦିନକୁ 3-4ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଥାଏ, ସାଲାଇନ ଛୁଆଟି ଲାଗିଥାଏ। ଛୁଆ ଖାଲି ରଡି ପକେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସାଲାଇନ ଦେଲା ବେଳେ, ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ। ସେ କମଳା ଦିଦି ଡକ୍ଟର ଯିଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଛୁଆଟି କାମ ଦଉନି। ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି ସକାଳୁ, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ଆସି ମେଡିକାଲରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ବାଟ ଦେଇକିରି ଚାଲିକି ଗଲେ, ହାତ ଯୋଡିକିରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ କଣ ନା, ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଓଡିଶାରୁ ଆସିଛି, ଆଡମିସନ ନେଇଛି, ତାର ଝାଡା ଜମା ଭଲ ହଉନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜି ଠିକ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ସେଠୁ କମଳା ଦିଦି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଖୁସିର ଖବର, ବାବା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଝାଡା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଠୁ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତାର ଝାଡା କମିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି, ଆଉ ଯାହା ସେବା କାମ ଯୋଗ ଦେଲି। ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ 85 ମସିହା ହେଲା ହିଲ ଭିଉ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ବହୁତ ଲୋକ, ଏତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଯେ କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ 60ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଥିଲା। 60ଟି ପରିବାରକୁ ଗୋକୁଳମ ପାଖରେ ଘର କରିକି ଦେଲେ। ଗରିବ ଲୋକ ଯାହାର ବାସହୀନ 60ଟି ପରିବାରକୁ ଦେଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସେଇ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ। ଆଉ ଖାଲି ଘର ନୁହଁ, ଘର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଉପକରଣ ସବୁ, ବସ୍ତ୍ର, ରୋଷେଇ ଜିନିଷ, ଏମିତି ସବୁ ଦେଲେ। ତାର ନାଁ ରଖିଲେ ବାବାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସୁବାମା। ସୁବାମାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କଲୋନୀର ନାଁ ରଖା ହେଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ଥିଲା। ଆଉ ଓଡିଶା ତ ସବୁ ଷ୍ଟେଟକୁ କହିଥିଲେ ତମ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆର କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ। ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଆଉ ଢିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟା ହଉଛି, ସବୁ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୁରୁବାରର ସବୁ ସେଟ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଝିଅଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ ହେଇକିରି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଥିଲା ବି ସେ ଗୁରୁବାର ଓଷା ପାଖରେ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ରଖା ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଆମ ଓଡିଶା ତରଫରୁ କରାହେଇଥିଲା। ଭଗବାନ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ସବୁ ଷ୍ଟେଟର ସବୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ। ଏ ଥିଲା ମୋର ଅନୁଭୂତି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାଉସୀ, ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟରେ ବାଳ ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡିକ ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ। ତ ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ ହେବା ଦିଗରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି? ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲ ଯେତେ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁଠି ମୁଁ ଆସି ଯୋଗ ଦିଏ। 1986 ମସିହାରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତା କ୍ଷୀରମଣି ପ୍ରଧାନ। ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ଚିଠି ଆସିଲା ଚେନ୍ନାଇରେ ହବ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ, ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଉପରେ। ଆମର ଡିପି ସେଇ ରଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡା ଭାଇ, ସେ ମୋ ନାଁଟି ଦେଲେ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣକୁ ଆସିଥିଲା ଯିବାକୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋ ନାଁଟି ସେ ଦେଇ ପଠେଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରୁହେ। ସେଠୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ଗଲା, ଫୋନ ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଯେ କ୍ଷୀରମଣି ଅପା ରାଜ୍ୟଟାଙ୍କର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଉ ଜଣେ ଜଣେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଗାଇଡ ହେଇକିରି ଏକାଠି ଟିକେଟ ହବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ପଇସା ସମସ୍ତେ ଦେଇଯିବେ। ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରତା ଅଛି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆଇଲି ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ସେ 84 ମସିହାରେ ଛୁଆଟିକି ଛାଡିକି ଯିବି, ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଖେଳନା ଭଲ ନ ଦେଇକି ନଗଲେ ସେ ମନ ଖରାପ କରିବ, କାନ୍ଦିବ। କ୍ଷୀରମଣି ଅପାଙ୍କ ଘରଟା ହଉଛି ଏରିଆଟା ନା ମନେ ପଡୁନି, ହେଲେ କେନାଲ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଶାନ୍ତ ସାହି।
ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ସେ କହିଲେ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ନା କୋଉଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯିବୁ, ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ତମେ ଏ ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାଙ୍କୁ ହଁ ମାରିଲି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବଢେଇ ସାହି ବାଟେ ରିକ୍ସାରେ ଫେରିଲି, ଦେଖିଲି ସବୁ କାଠ ଘୋଡା ତିଆରି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଛୁଆ ଏମିତି ବସିକିରି ହଲିବେ ଯୋଉ ଘୋଡା ଉପରେ। ବୋଲେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଯଦି କିଣି ନିଅନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁ, ପୁଅ ମନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା, ସେ ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତାନି, ମତେ ଖୋଜନ୍ତାନି। କାରଣ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବୁ ଆସିବୁ 6-7 ଦିନ ଦରକାର। ପଇସା ଆଉ କମ ଥାଏ, ଖାଲି ମୁଁ ବସ୍ ଭଡା ଟିକେ ରଖିଥାଏ, ରିକ୍ସା ଭଡା ବସ୍ ଭଡା। ଖାଇ ନଥାଏ ବି କିଛି। ମୁଁ କହିଲି ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, କିଣିନେ କାଠ ଘୋଡା। 25 ଟଙ୍କା ନେଲା, କାଠ ଘୋଡାଟି କିଣିନେଲି। ରିକ୍ସାରେ ଗଲି, ବସ୍ ପାଖରେ ଗଲା ବେଳକୁ ବସ୍ଟା ପଳେଇଛି। ସେଠୁ କେମିତି ଯିବି, କଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଭାଇ ରହୁଥାନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଘର ଭଡା ନେଇକି। ଭୀମ ଭାଇ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ରାଧାପା କୁଆଡେ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କ୍ଷୀର ବାପାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା, ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇକିରି ଟ୍ରେନିଂ ନବ, ଭଲ ହେଲା। ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ବସ୍ଟା ପଳେଇଲାନି। ସେ ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ହରିଶ ଭାଇ ଗାଡି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଶନିବାର ଥାଏ, ଆମେ ଯିବୁ ଭଦ୍ରକ ନା ବାଲେଶ୍ୱର କୋଉଟେ ଜାଗା କହିଲେ, କାଲି ସଣ୍ଡେରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ଅଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି କୋଇଲି ଆଙ୍କେ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ନଥା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହରିଶ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭୀମ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ କହିଦେଇକି ଆଇଲେ, ଗଲୁ। ପାଣି କୋଇଲିରେ ମତେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ସେ ଗଲେ। ପାଣି କୋଇଲିରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଜମା ଥାଏ ଭଡା ଯାଜପୁର ରୋଡ। ଯାଜପୁର ରୋଡରୁ କେତେ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ଥାଏ ଭୁବନ। ତେଣୁ ଆହୁରି ମୋ ପାଖେ ପଇସା ବି ବଳିଲା। ଯାଜପୁର ରୋଡରୁ କଦଳୀ ଶସ୍ତା, କଦଳୀ କିଣିକିରି ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲି। ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଗଲୁ, ଯୋଉଦିନ ଯିବୁ ଚେନ୍ନାଇ, ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଚେନ୍ନାଇରେ। ସୁନ୍ଦରମରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରମ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ। 3 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ। ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ଜିବିସନ ପଡିଥାଏ, ଆମକୁ ବସରେ ବି ନେଇକି ସେ ଏକ୍ଜିବିସନ ସବୁ ବୁଲେଇଲେ। ଟ୍ରେନିଂ କେବଳ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଉପରେ, କେମିତି କମ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ହବ, ସେଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେ ଯିଏ ଟ୍ରେନର ଟିଚିଂ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ବୁଝି ନପାରେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି କେମିତି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିକି ଆସେ। କାରଣ ମୋ ମନ ତ ରହିଛି ସେଇଥିରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଭଲକିରି କରିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବି। ପ୍ରଭାତୀ ନାନୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଜଣେ ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆମ ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ ହେଲା। ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଇଥିଲା, କ୍ଷୀରପା କରିଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିବେ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ଗଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବସିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ପଚାରିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? କ୍ଷୀରପା ତ ଲିଡର ଆଗରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛୁ, ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଆସିଥିଲୁ, ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା 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 କହିକିରି ପ୍ରଭୁ ଗଲେ। ଦର୍ଶନ ସାରିକି ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଖାଇକିରି ହୋଟେଲରେ, ପୁଣି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆସିକିରି ଆସିଲୁ ଆଉ। ସେଇ ଟ୍ରେନିଂଟା ମୋ ଜୀବନ ଖୋଲିଦେଲା। ତାପରେ ଆସିକିରି ପୁରା 2 ବାକ୍ସ ଟିଚିଂ ଟ୍ରେନିଂ କଲି, ବିନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ। କୋଉଟାରେ 5 ଟଙ୍କା, କୋଉଟାରେ 10 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂ ଆସିକି ଦେଲି ସାଇ ଜନନୀରେ, ପପେଟ ଶୋ ଉପରେ। ମନେ ଅଛି ମୋର, ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିକିରି ପପେଟ ଶୋ କରିଥିଲି। ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୀତ ପଦେ ଯୋଡ଼ିଥିଲି, ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ଛୋଟ ପିଲା ସତ୍ୟରେ ରଖି ମତି। ମନେ ପଡୁନି ତା ପରଟା, ମାନେ ସେ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେ ହେଲା ମନେ ପଡୁନି। ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ପପେଟ ଶୋ କରିଥିଲି। ଅନ୍ୟ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ମଞ୍ଜୁଳା ନାନୀ ବୋଲି ଜଣେ, ସେ ପୁରା ବୟସ୍କା ହେଇଗଲେଣି, ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ। ସେ ମଞ୍ଜୁଳା ନାନୀ, ସେ ବି ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ସେ ମୋଠୁ କେତେଟା ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ମାଗିକି ରଖିଲେ, ମତେ 2ଟା ରାଧା ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ତିଆରି କରିଦେବି। ମାନେ ସେଇଟା କଣ ପାଟ ପାଟ ହେଇକି ଥିବ, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁହଁ ଦିଶିବ,
ଏକଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଦିଶିବ। ଯୋଉ 3D ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ସେଇ ଟିଚିଂ ଏଟା କରିଥିଲି। ଏମିତି ବହୁତ ଟିଚିଂ ଏଡ୍। ତାପରେ ସବୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଲି। ସେ ତ ଚେନ୍ନାଇରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଟି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ହୁଁ। ସେଇଥିରୁ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ସବୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଁ। କରିବେ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ହଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ହେବାରେ ସେଟା ବହୁତ ସହାୟକ ହେଲା। ଆଉ ମାଉସୀ ତା ସହିତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଁ। ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡିସି ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ତେଣୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯିବେ। ମତେ ଡିସି ହିସାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେତେବେଳେ ମିଶିକି ଥାଏ। ଅନୁଗୁଳର ଯୁବକ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ, ଢେଙ୍କାନାଳ ପୁଅ ଝିଅ, ଏଇ ମୈଥିଲି ବି ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଧରିକିରି 15-20 ଜଣ ମୁଁ ଗଲି। ସେଠି ବି ସେତେବେଳେ ତ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ନଥାଏ, ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଲୁ। ସେଠି ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ 3 ଦିନ ଦେବେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭାଷଣ। ଏବେ ବି ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମନେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ 2ଟା କଥା କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ହୁଅନି। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାରରେ କ'ଣ, ଆଜି ଏ ସିଟ୍ରେ ବସ, ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ବସିବ। ତେଣୁ ତମେ ଯାହାଟା ମାନେ 2ଟା ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ। ଏଇଟା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନ୍ ହେଲା, ଆଜି ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଛ, କାଲି ଆଉ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ଢଳିଲାଣି, ଆଉ କୁଆଡେ ଢଳିଲାଣି। ତେଣୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଚେୟାର ପରି ହୁଅନି, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତମେ ବାଟ ଚାଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଯେ ତମେ ଖବର କାଗଜରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପୁରେଇକି ନେଲ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଶୁଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପେପରରେ ବାସନାଟା ରହିଛି। ପେପରରେ ତମେ ମାଛ ପୁରେଇକି ନେଲ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଛ ଖାଇଦେଲ, ପେପରଟା ମାଛ ଗନ୍ଧ। ତେଣୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ପେପର ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅର୍ଥ ତମେ ନିଜେ ଏମିତି ଭଲ ହବ ଯେ ସବୁବେଳେ ତମ ସୁବାସ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ଏ 2ଟା ଜିନିଷ ମୋର ଡାଇଲଗ ମନେ ଅଛି। କେତେ କ'ଣ 3 ଦିନ କାଳ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯେ 3 ଦିନିଆଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଦେବେ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ ହବ, ଲିଖିତ କୁଇଜ୍, ପୁଅଙ୍କର ଅଲଗା ଝିଅଙ୍କର ଅଲଗା। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଶୁଣିକିରି ତାହାରି ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ 3 ଦିନର ଭାଷଣ ଉପରୁ। ଯୋଉମାନେ କୁଇଜରେ ହେବେ ଜିତିବେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆହବ। ଆସନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦିଆହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷଣ ସରିଲା ପରେ, ଖିଆପିଆ କଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୋ ଛୁଆମାନେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୋଉ ଥିଲେ, ପୁଅ ପିଲା ଅଲଗା ରହିଲେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସରିଲା ପରେ 3 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତମକୁ ସବୁଆଡେ ବୁଲେଇବି। ତମେ ଏବେ ମନ କରନି କୁଆଡେ ବୁଲିବା, ତମେ ଜିତିବାର ଅଛି କୁଇଜରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଉଠକୁ ଆସୁ। ସ୍ୱର୍ଗତା ଗୌରୀ ଅପା ଜଣେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବାସନ୍ତୀ ନାନୀ, ସ୍ୱର୍ଗତା, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକିରି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଖାଇସାରିକିରି କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଗଲା ପରେ ବାରଣ୍ଡାକୁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରିହର୍ସାଲ କରି ବୁଝାଏ। କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା, ମୋ ଛୁଆମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଭଲ କରିଛୁ। ମୈଥିଲି ବି ଆସିଥିଲା। ସେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ଗଲା। ଫୋନ ସେତେବେଳେ ତ ନଥିଲା, କି ଯୋଉ ଲାପଟପରେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯାଉଛି ସବୁ କ'ଣ ମେସେଜ, ସେଗୁଡ଼ା ନଥିଲା। ଚିଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସେଇ ରଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଚିଠି ଧରିକି ଆଇଲେ, କହିଲେ ରାଧା ଭଉଣୀ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ। କହିଲି କ'ଣ ନା, ପିଲା ନେଇକି ଯାଇଥିଲ, 5ଟା ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ତମର। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟା ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଜ। ଅନୁଗୁଳର 3ଟା, ଢେଙ୍କାନାଳର 5ଟା। ଆଉ ନା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଆସିନି। ନାଁ ପଢିଦେଲେ। ମୋ ଝିଅ ବି ଯାଇଥିଲା ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ଝିଅ ନାଁଟି ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଝିଅଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଅନୁଗୁଳର ପୁଅମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ କଥା ହେଲା। ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ସେଠୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଯିବ, ପ୍ରାଇଜ ଧରିକି ଆସିବ। ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ବି ଦେଲେ
ବୋଲୋର ଭଡ଼ା କରିକି ଗଲୁ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମ ଆବାହକ ଗଲେ, ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବୋଲୋରରେ ଆମେ ଗଲୁ। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ପ୍ରଚାର ହବ, ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହବ। ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 20 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସେଇ ଦେଲେ, ପ୍ରାଇଜ୍ ଯୋଉମାନେ ପାଇବେ। ଆମେ ପଛରେ ବସିଥାଉ ଡିସ୍ ମାନେ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କାହା ନାଁ ଆଗ ଡକା ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଡାକିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଜନୀ ଭାଇ, ସିଏ ପ୍ରାଇଜର ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ବହି, ବହୁତ ବଢିଆ ବହି ସବୁ ପ୍ରାଇଜରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଏଇଟା ଦଉଥାନ୍ତି। ସିଏ ଥିଲେ ଷ୍ଟେଟର ସେବା ଦଳ ଲିଡର। ସେଠୁ ପ୍ରଥମେ ନାଁ ଡକା ହେଲା ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ମିଶ୍ର, ମୋ ଝିଅ ନାଁ। ସମସ୍ତେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାରା, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଭୀମାଇ, ସଚି ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ରାଧାପାଙ୍କ ଝିଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା। ଝିଅ ବି ଯୋଉ ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ ଜୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳର, ଝିଅ ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ରାମା କରେ, ତାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ନାଁ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା, ସେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କୁଇଜରେ, ନାଁ ରଖିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର। ଏମିତି ଖୁସିର ଖବର ଆମେ ପାଇଲୁ ଆଉ। ସେ ତ ଏଇଟା ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ହୁଁ ମାଉସୀ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମା ବଳି ରହିଛି, ହୁଁ ସେଥିରେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ଓಂ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାୟ ନାମ। ତ ଏଇ ନାଁର ମର୍ମକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୋ କଥା ତ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଡେଲିଭରି କଥା। ଆଜ୍ଞା। ସାନ ପୁଅକୁ କେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଏ କଥାଟି ହଉଛି ସାନ ଝିଅର କଥା। ସେ ପଞ୍ଚମରେ ପଢୁଥାଏ, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା ହବ ବୋଲି ରିହର୍ସାଲ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ମେ ମାସ, ଖରା ଛୁଟି, ଘରେ ଥାଏ। ସେ ଆସିକିରି ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି, କଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେହରେ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର, ମାପିଲା ବେଳକୁ 104 ଜ୍ୱର। ମୋ ଘର ଆଗରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି। ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଭଲ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ପାଣିବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ସେ ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ, ସେଠୁ ମେଡିସିନ ଲେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଜ୍ୱର, ମେଡିସିନ କଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ୟାର ମାନେ ଏତେ ଜ୍ୱର ଅଛି। ଏଠୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟକି ଯାଇକି ଡାକିକିରି ଆଣିଲି ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ, ସେ ଆସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ରାତି ରହିଲୁ। ସକାଳୁ ଝିଅକୁ ଉଠେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ମାରେ ଉଠୁ, ମେଡିସିନ ଖାଇବାର ଅଛି, ତୁ ଟିକେ ଖାଇକିରି ମେଡିସିନ ଖାଇବୁ। ତାକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଖଟରୁ କହିଲା, ମା ମୋ ଆଖି କିଛି ଦିଶୁନି, ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବି, ମୋର ବଳ ପାଉନି, ମତେ କାଖେଇକି ନେ ଦାନ୍ତ ଘଷେଇବୁ। କାଖେଇକି ଆଣିକି ତା ଦାନ୍ତ ଘଷେଇଲି, ସେ ଆଖି ବୁଝିକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଖିଟି ଖୋଲିଲା, ତା ମୁହଁ ଧୋଇଦେଲି। କହିଲା ମୁଁ ପାଦ ପକେଇ ଚାଲି ପାରିବିନି। ସେଠୁ ମୁଁ 6ଟା ବେଳେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବସ୍, ସେଠୁ 5:30 ହେଇଥାଏ। ବଡ଼ ଝିଅକୁ କହିଲି, ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଗରେ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଦି ଖଣ୍ଡ, ଆମେ ଆଜି ଯିବା ତ ଆଜି ଆସିବା, ଖାଲି କାଳେ ତାର ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହବ, ତାର 2-4ଟା ଜାମା, ପାଣି ବୋତଲଟେ ପୁରେଇ ଦେ, 500 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଥାଏ। ଧରିକିରି ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଥାନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟିରେ, ତାଙ୍କ ଚାକିରିର, ସେ ନଥାନ୍ତି। ଆମେ ବଡ଼ ଝିଅ, ମୁଁ ଝିଅକୁ ଧରି ପଳେଇ ଗଲୁ ବସରେ। କଟକରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ରିକ୍ସାରେ ଗଲୁ ଶିଶୁ ଭବନ। ରିକ୍ସା ଯୋଉଠି ରହିଲା, ହେଠୁ କାଖେଇକିରି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗଲି। ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରତ ପ୍ରହରାଜ, ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ସେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ। ନେଇକି ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲି, ସେ ଝିଅର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ଆଖି, ସ୍ଟେଥୋ ପକେଇ ସବୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ହଉ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳାବାଗରେ ପ୍ରତିଭା ସେନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରେଇବେ ଝିଅର, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଦେଉଛି। ପୁଣି ରିକ୍ସାରେ ଧରିକି ଗଲୁ, ପ୍ରତିଭା ସେନଙ୍କ କ୍ଲିନିକ ଖୋଜିକି ମଙ୍ଗଳାବାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ମତେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ଲଡ ସାମ୍ପଲ ନେଲେ, ସବୁ ୟୁରିନ କଣ ସବୁ ନେଲେ, ନେଇକିରି କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ପରି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, ଏ ଝିଅକୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ମା ମନ ଯାହା ହଉଥିବ, ମାନେ ଖାଲି ମୁଁ କାନ୍ଦକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଚାଲିଯିବ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ସେଠୁ ଜଣେ ନର୍ସ ଚିହ୍ନା ଥାନ୍ତି କଟକ ମେଡିକାଲର, ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆଇଲି। ସେ ପଳେଇ ଗଲେ ଡ୍ୟୁଟିକି, କହିଲେ ଚାବି ରଖ, ମୁଁ 2ଟା ବେଳେ ଆସିବି। ସେଠୁ ବଡ଼ ଝିଅକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା ରୁଟି କରିକି ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ।
ମୁଁ ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦି ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଗଲି ପିଏମଜି, ଯୋଉଠି ଟେଲିଗ୍ରାମ ହବ, କଲେଜ ଛକ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଛକ ପିଏମଜି କି ଯାଇକିରି ସାଇବାବା ପାଖକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କଲି, ପ୍ଲିଜ କ୍ୟୁର ମାଇ ଡଟର। କଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି। ପଚାରିଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ? ସେ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲି, ଆଉ ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସିଲି, ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଧରିକି ଆଇଲି। ଆସିକିରି ସେ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ମୁଁ ପଳେଇଥିବି ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତାପରେ ରିକ୍ସାରେ ଆମେ ପୁଣି ଗଲୁ। ଝିଅ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ, ଧରିକି ଗଲୁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ସେଇଆ, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଆଡମିସନ କରିଦବ ଶିଶୁ ଭବନରେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ନା ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଛଡା କୋଉଠି ହେଇପାରିବନି, ଲାଗିବ 24 ଘଣ୍ଟା ସାଲାଇନ୍, କଷ୍ଟଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭେନରେ ଦିଆହବ। ଆପଣ, ମୁଁ କହିଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ଆଣିନୁ, ପଇସା ବି ନାହିଁ, ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି ତାର ଯୋଉ ଇଏରେ ଟେଷ୍ଟରେ, ଆଉ ବସ୍ ଭଡ଼ାରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆମେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଯିବୁ, ଦୟାକରି ଆପଣ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁବନରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ଏ ଝିଅକୁ କଣ ହେଇଥିଲା? ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା। ବ୍ଲଡଲେସ୍, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥିଲା। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ମାରି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ମେଡିସିନ ଯାହା, ମୁଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଛୁଆକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଡମିସନ କରିବେ। ସେଠୁ ଝିଅ କହିଲା, ସାର୍ ମା ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ମାର ବିଶ୍ୱାସ ବାବା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ସାଇବାବାଙ୍କ ଡିଭୋଟି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଜ୍ୱର ଏମିତି ଛୁଆ ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ଖାଲି ଡକ୍ଟର ସେଠି ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ମେଡିସିନଟା ତାକୁ ଖାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ନା ଏଇଟା ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜ୍ୱର ଟିକେ କମିଯିବ। ବସରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ମେଡିସିନ ଝିଅକୁ କହିଲି ଘରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଯା, ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲି, ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସିଏ ଦେଖିଲା, କହିଲା ନାନୀ ଏ ଔଷଧ ତ ଏଠି ମିଳିବନି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଔଷଧ, ଏଇଟା କଟକରେ ହିଁ ମିଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଖେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ, ଝିଅ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ? ସେ କହିଲା ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ପିଲା ପଠେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମେଡିସିନ ଆଣିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ତା ଘରେ ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇବି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭେନରେ ଦେବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଠୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 8 ଦିନ। କେବଳ ରାତି 12ଟା ପରେ ସାଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ପୁଣି ସକାଳୁ ସେ ଉଠିଲା ପରେ ବ୍ରଶ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଗେ। ତା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ ହବାର ଥାଏ, ଯେ ଡିପି ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷିନ୍ଦର ଭାଇ ଡିପି ଥାନ୍ତି, ସିଏ ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ମଡେଲ କ୍ଲାସ, ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଦେଖେଇ କ୍ଲାସ ନେବି। ମୁଁ ହଁ କରିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଝିଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଖବର ଦେଲି ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, ଅନେକ ଆଉ କ୍ଲାସ ଦେବେ, ସାନ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ସେ ସେଠୁ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ଲାସରେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ରାଧାପାଙ୍କ ଝିଅ ଆରୋଗ୍ୟ ହଉ। କଲେ ସେଠୁ କିଏ ମଡେଲ କ୍ଲାସ ନବ, କେହି ରାଜି ହେଲେନି, ହଠାତ୍ କେହି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେନି ନା। ମୁଁ ସେଠୁ ତା ଆଗରୁ ମୋର ସେଟିଂ କରିକି ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ବିଷୟ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଗଳ୍ପଟା ପଢେଇବି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କରିନଥାଏ। ମୋ ସାନ ଝିଅ ବି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ପିଲାଦିନରୁ ଭଲ ଚିତ୍ରକାର, ବଡ ଝିଅକୁ ଆମ୍ବଟେ ବି କରି ଆସିବନି। ସେତେବେଳକୁ 7 ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ତାର ଭେନରେ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗଲାନି, ଯେ ପାଦରେ ଭେନରେ ଦିଆହେଲା ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ସେ କହିଲା ମା ମୁଁ ତ ଟିକେ ଭଲ ହେଲିଣି, ତୁ ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଯା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କହିଲି ତ, ଭାଇ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, କେହି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବି, ମୁଁ କେବେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ମିସ୍ କରିନି। ସାନ ଝିଅ କହିଲା ମା ତୁ ଯା, ନାନୀ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭଲ ହେଇ ଆସିଲିଣି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚିତ୍ର ବି କରିନି। କହିଲା ତୁ ନାନୀକି ପଇସା ଦେ, ସେ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ କିଣିକି ଆଣୁ, ମୁଁ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ତ ହାତ ପା ସବୁ ଦରଜ, ନେଇକିରି ଭେନରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। କହିଲା ମୁଁ ତ କରିଦେବି, ତୁ କଣ ପାଇବୁ, ଖାଲି କୋଉ ଚିତ୍ର କହ। ମୁଁ କହିଲି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର 4ଟା ସିନ୍ ହବ, ବତେଇଲି। ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଘୋଡା, ରାଜା ଆସି ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଶେଷରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, 3-4ଟା ସିନ୍ ହେଲା, ସେ କରିଦେଲା।
ତାପନ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିପି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯିବିନି, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ କ୍ଲାସଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମୁଁ ଯାଇକିରି 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦେଖିକି ଏତେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ଭଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଯଦିଓ ନ ହେଇଛି କିଛି ଅଂଶରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ ମତେ ଠେଲିକିରି ପଠେଇଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ ହବନି, ତୁ ଯା। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମତେ ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଇଛି। ଏବଂ କ୍ଲାସ ନେଲି, ସରିଲା 2ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ତାପରେ ସେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ପ୍ରଭୁ ଯେ କହନ୍ତି କି ୟୁ ଡୁ ମାଇ ୱାର୍କ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ୟୋର ୱାର୍କ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଭଲ କଲେ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବେ ହୁଁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ। ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରାଉଛି। ମାଉସୀ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ, ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲା, ତ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ତ କିପରି ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ସେମାନେ କିପରି ରହିବେ, ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସେଇ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି? ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଇଟା। 2005ରେ ବାଳ ବିକାଶ ରାଲି ହେଇଥିଲା। କଟକ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କଟକର ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏମିତି ସେତେବେଳେ ସେଡରେ ରହୁଥିଲୁ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି। ଆମର ଯୋଉ ନୂଆପଡାର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶତପଥୀ, ସେ ସେତେବେଳେ ତାର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଏକାଠି ସବୁ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ହେଲୁ। ସେଇଠି ଆଗରୁ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନବ। ପିଲା, ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ଏକାଠି ହେବେନି, କେହି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେନି, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହବନି। ମାନେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଛୁଆ ଖାଇବେନି। ଯେମିତି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଏଇବ। ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନବ। ମାନେ ପୁରା ରିକ୍ସ, ଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତା ସାଙ୍ଗେ ରାଲିରେ ପିଲା ଚାଲିବେ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ। ତେଣୁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ରାତି 3:30ରୁ ଉଠେଇ ଦିଏ, ଗାଧେଇକିରି ବ୍ରଶ କରିକି ଝାଡା ଯାଇକି ଆସ। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚେ। ପିଲା ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ କି, ମା ବାପା ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ସଭା ଆଗରେ ବସିକିରି ସବୁ ନାଚ ଗୀତ କୁଳବନ୍ତ ହଲର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଠୁ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମା ମାନେ ଯାଇ ଲେଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଛୁଆ ଧରିକିରି। ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ ରୁମରେ ସେଡକୁ ଆସିଲା ପରେ, କାଲି ଟିକେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରେ ବସେଇବାର ରାଧା ବାପା ଦବ ଚାନ୍ସ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ତମ ଛୁଆ ତ ବସିଲେଣି, ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦବ। ସେଠୁ ତା ପରଦିନ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ବସେଇକିରି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦେଲି, ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ମାନେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା। ପୁରା ଲାଇନ କରେଇକି ନବୁ, ଖାଇବାକୁ ଲାଇନ କରେଇକି ବୁଲେଇ ନବୁ। ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ମାନେ ବୁଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଆଗ ବୁଲେଇ ଆଣିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ରେଡି କରେ ନା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଚିତ୍ରାବତୀ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ ସବୁ ନେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଆଣେ। ହେଲା, ରାଲିରେ ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଲେ ଏସବୁ ହେଲା ଆଉ। ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କଣ ସବୁବେଳେ ସୁଗମ ଥାଏ ନା କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହେଇଛନ୍ତି? 1999 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ନଭେମ୍ବର, ନାଇଁ, ଇଏ ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ ଯୋଉ 15 ଦିନିଆ ସେବା, ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ଦିନିଆ ସେବାରେ ମୁଁ ବାହାରିଥାଏ। ଆମ ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ମନା କରିପାରିବିନି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତମେ ସେବାରେ ଯାଉଛ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠି ତମର ଅଚଳ ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଚାର୍ଜ ଦବା ନବା ହବ, କିଏ ସବୁ କାମ କରିବ। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତି 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକିରି ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସବୁ କଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଟାଚ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ରଖିପାରିଲିନି। ପର୍ସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଥାଏ, ବଡ ଝିଅର ଜାତକ ଥାଏ, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ଆଣିବି, ତାର ଭଲରେ କେମିତି ବାହାଘର ହବ, ଏସବୁ ଧରିକିରି ପର୍ସ ଓହଳେଇକିରି ଆସିଥାଏ। ତାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢୁଥାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେ ଯାଇକି ମୋଠୁ 8,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଇଲା। ମତେ କହିଲା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁନି, ଭୁବନ ଆମର କେହି ସେବାକୁ ସେଥର ଆସୁନଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଏକୁଟିଆ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁନି, ମୁଁ ତତେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢେଇଦେବି। ମୁଁ ତେଣୁ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଟାଚି, ପର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ପାଣି ବୋତଲ, ଏମିତି ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ସେ ପଳେଇଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ତାର ମନେ ନାହିଁ, ଆଇଲାନି। ଖାଇନି ପିଇନି, ହୋଟେଲରେ ଖାଇବି, ରାତି ପାଇଁ ନେବି, ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାନ୍ଦିଲି।
ପକେଟ ଚୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଆଉ ଏ ଲୋକଟି ନାରୀଟି ଅସହାୟ ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ ଆସିଗଲା କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସିକନ୍ଦରାବାଦରେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗଲେ ଟ୍ରେନକୁ ମୁଁ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଗଲି ଗଲାବେଳେ ସେ ପଛଆଡୁ ମୋ ପର୍ସଟା କାନ୍ଧରେ ଓହଳିଛି କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ଯାଇକିରି ମୋ ବର୍ଥରେ ବସିଲା ପରେ ଆଟାଚି ଥୋଇଦେଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପର୍ସ ନାହିଁ କାନ୍ଧରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମୋ ଆଟାଚକୁ ଜଗିଥା ମୁଁ ଆସୁଛି ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଇଲି ଆଉ ପାଇଲି କି ଆଉ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା ପଳେଇଥାନ୍ତା ପଇସା ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଟିକେଟ ଅଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବି ପାରିଲିନି ପଳେଇଗଲି ପୁଣି ଟ୍ରେନକୁ ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ତା ନାଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ଡାକିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସରୋଜିନୀ ଅପା କୋଉ ବର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ 2-4ଟା ବର୍ଥ ଛାଡିକି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦବ ରାଧା ବାପାଙ୍କର ପର୍ସ ଚୋରି ହେଇଗଲା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସରୋଜିନୀ ଅପା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯା ତାର ଆଟାଚି ଧରିକିରି ରାଧା ବାପାକୁ ଧରିକିରି ମୋର ବର୍ଥକୁ ନେଇଆ ସେ ଭାଇ ଆଇଲେ ଆଗେ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ଆଟାଚି କୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଧରିଲେ କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲି ଯାଇକିରି ଏଠୁ ପହଞ୍ଚିଲି ସର୍ଜନ ପକେଇଲେ ତୁ କେତେ ପିଲା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସୁ ଦିନକର କିଛି ହେଇନି ଆଜି ଏମିତି କଣ ହେଲା ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଏମିତି ପୁଅ ଆଇଲାନି ତ ବସିକି କାନ୍ଦିଲି ଆଉ ଖାଇନି ପିଇନି କିଛି ନାହିଁ କିଏ କାଟି ନେଇଗଲା ପର୍ସ ତା ଭିତରେ ତୁ ଆଟାଚରେ ବି ଟଙ୍କା ରଖିନୁ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କାଲି ରାତି 1 ବାଜିଗଲା ଶୋଉ ଶୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବି ତେଣୁ ଆଟାଚରେ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବି ଯିବା ଆସିବାର ଭିତରେ ଥିଲା ସବୁ କହିଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ତୁ ଆଗ ବସିଲୁ କଣ ଖାଇଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଘରୁ ତ 6ଟାରେ ଆଇଲି ଖାଇବି କଣ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 8-10 ଜଣ ଭଉଣୀ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାର କରି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲେ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇଲି ଖାଇଲା ପରେ କିଏ 300 କିଏ 500 କିଏ 200 ଏମିତି ସବୁ ବାହାର କରିକି ଦେଲେ କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ଟଙ୍କା ରଖ ପାଖରେ ଯଦି ଟିଟି ଆସି ମାଗିବ ତାକୁ ଦବ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 20-25 ମିନିଟ୍ ଟ୍ରେନ ରହିବ ତମେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ FIR ଦେଇଦବ ଯେ ଏମିତି ମୋର ଚୋରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଅଫିସରୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ମାଗିକିରି କାଗଜ କଲମ ବି ସେଇ ପର୍ସରେ FIR ଲେଖିଲି ଏମିତି ମୋର ବର୍ଥ ନମ୍ବର ଏଇଆ ମୋ ନାଁ ଏଇଆ ଏମିତି ମୋର ପର୍ସରେ ଥିଲା ଚୋରି ହେଇଗଲା ଯିବା ଆସିବାର ଟିକେଟ ଲେଖିକି ଦେଇକିରି ଆସିଲି ସେଠୁ ସରୋଜିନୀ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇକି ଆଇଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବି ମୋ ବର୍ଥକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠୁ ଆଟାଚି ଧରିକିରି ମୋ ବର୍ଥକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ଖାଇବାର ମିଳିଲା ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା 1500 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ତ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ ଦେଇଦେଲେ ଏଠୁ ଗଲୁ ସିକନ୍ଦରାବାଦରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ମୋର ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ହେଇଗଲା ଇଆଠୁ ତାଠୁ ଖବର ପାଇକିରି ରଜନୀ ପାଣି ଭାଇ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସାଇରାମ କଲି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସଟି ଚୋରି ହେଲାଟି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଖୁଏଇବି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବି ରିଫ୍ରେଶ ହେଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେ ନେଇକିରି ସିକନ୍ଦରାବାଦ ହୋଟେଲରେ ଖୁଏଇଲେ ବାସନ୍ତୀ ନାନୀ ସିଏ ଖୁଏଇଲେ ତାପରେ ଆସିକିରି ଓହ୍ଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା କରିକିରି ଫେରିଲୁ ଆଉ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତାଟା ଆଉ ରହି ଆସିଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସରୋଜିନୀ ବାପା ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଆପଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବ ହଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ରବିବାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ବାଲ ବିକାଶ ଆଲୁମିନି ମିଟ୍ ହେଇଥାଏ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯାଇ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କାମ କରିଛି ପ୍ରଥମେ ନଭେମ୍ବର ସେବା ତାପରେ 15 ଦିନିଆ ସେବା ଯେତେବେଳେ 2012 ଫାଷ୍ଟ ଆଲୁମିନି ମିଟ୍ ବାହାରିଲା ମୁଁ ଆଉ ତାପରଠୁ ଆଉ ସେବାରେ ଯାଇନି କାରଣ ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2000 ଯୋଉ କରୋନା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଏ ଆଲୁମିନି ପିଲା ଆଉ ଗ୍ରୁପ 3 ପିଲା ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଠି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମୋର ଗ୍ରୁପ 3ରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପଢୁଥାଏ
ତା ନାଁ ସୁଦୀପ ସୁଦର୍ଶନ ରଣା। ସାରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟି ମାଟ୍ରିକରେ ଟପର ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ। ତାକୁ ତା ଗାର୍ଡିଆନକୁ କହିକିରି ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଭଲ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଏ। ତା ସ୍ପିଚ୍ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ବହି ବାହାର କରିବାକୁ ତା ଗାର୍ଡିଆନକୁ କହିଲି। ତା ବାପା ମା ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେସରେ ତାର ବହି ଛପା ହେଲା। ତା ଡାକ ନାଁ ଲିଙ୍କନ, ଲିଙ୍କନର ବକ୍ତୃତାମାଳା। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହବାର ଥାଏ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ବାପା ମା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଜାନୁଆରୀ 27-28 ବୋଧେ ଥିଲା କି କଣ ମନେ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ 3 ଦିନ ଧରିକି। ଫେବୃଆରୀ ସେଇ 27-28ରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ମାସେ ଆଉ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା। ବାପା ଆପଣ ତାର ବହିଟା ଗୁରୁମା ହିସାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେବେ। ସେଠୁ ସେ ପୁଅ ମନ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ମାନିଲାନି କି ପୁଅ ମନ ମାନିଲାନି। ପୁଅ କହିଲା ଗୁରୁମା ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହବ। ସେଠୁ ତା ବାପା ପଚାରିଲେ କଣ ଗୁରୁମା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯାଉ। ସିଏ ଯଦି ନ ଯିବ ତା ଜୀବନର ଏଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବହି ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ। ତା ଲେଖା ବହି। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି, ବଡ ଲୋକ ବି ନୁହଁ। ସିଏ ଯଦି ନ ଯିବ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ସେଠି ରହିବାର 5 ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଟାଇମ ଯିବ। ସେ 5 ଦିନ ସେଇଠି ପଢି ବି ପାରିବନି। ତା ମନଟା ରହିଥିବ ସେଠି। ସେଠୁ ବାପା ମା ରାଜି ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେଠିକି ଗଲା, ବହି ଉନ୍ମୋଚିତ ତାର ହେଲା। ଲାଇନରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କେତେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜରି ପଡ଼ିଛି। କେହି ସେ ଜରିଟା ଉଠେଇ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସିଲା ଫେରି ମୋ ପିଲାଟି ଗଲା ଜରିଟି ଉଠେଇକିରି ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇକିରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଲାଇନ ଆହୁରି ବଢିଗଲାଣି, ପଛରେ ଠିଆ ହେଲା। ମୁଁ ଏ କଥା ଦେଖିନି। ସେ ପୁଅ ପିଲା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟା ଏତେ ଭଲ ପିଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା? ବହି କଥା ତ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼। ସେ ପଛରେ ପଛେ ପୁଣି ରହିଲା, ଯାଇକି ଡଷ୍ଟବିନରେ ଜରିଟିକି ପକେଇକି ଆସିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଧୀର ସ୍ଥିର ବିନୟୀ ଆଉ ବାଳି ବିକାଶ ପିଲାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ତାଠାରେ। ଆମେ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପର। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନନ୍ଦର ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କଲି, ବାପା ଆସୁଛି ଟପର ହେଇଛି। ସେ ସେଠୁ କମଳା ପାଣ୍ଡିଆକୁ ଫୋନ କଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପିଲା ମାଟ୍ରିକରେ ଟପର ହେଇଛି। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଜାନୁଆରୀରେ ତାକୁ ତା ଗାର୍ଡିଆନକୁ କୁହନ୍ତୁ ତା ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଦେବି। ମୁଁ ସେଠୁ ଫୋନ କରିକି କହିଦେଲି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ, ରାଜି ହେଲେ ସେମାନେ। ଆମେ ସବୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସୁଥିଲି ନା, ନେଇକି ଆସିଲି। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏଠି ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲା। ସେଇ ପିଲାଟି ଜୁପିଟରରେ +2 ପଢିଲା ସାଇନ୍ସ। +2 ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳକୁ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ। ମୁଁ ମୋ ସାନ ବୋଉକୁ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି। ଆମେ ଫେରୁଥାଉ ସେଦିନ। ବାଟରୁ ଫୋନ କଲି ତା ମାଆଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଲା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲା? ତା ମା କହିଲେ ଏଥର ବି ଟପର ହେଇଛି। ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ବୋଉକୁ କହିଲି ଦୋକାନ ବଜାର ତ ବନ୍ଦ, ଛୁଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ନେଇକି ଯିବା? ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି କି? ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ମିଠା ନ ଖୁଏ କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଅଣ୍ଡାଳିଲି। ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ସୁଜି ଅଛି, ଚିନି ଅଛି। ବୋଉ ନଡ଼ିଆ କରିଲା, ମୁଁ ସୁଜି ଭାଜିଲି। ସୁଜି ଲଡୁ ତିଆରି କଲି, 30ଟା ହେଲା। ନେଇକିରି ବୋଉର ମୋର ଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ନେବେ ବୋଲି ଟିଭି ବାଲା ତାଙ୍କ ଘରେ 3 ଦଳ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ରୁଚି କମ୍ପାନୀ ଆଉ 2 ଦଳ। କିନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ। ପୁଅ ବସିଛି, ତା ମା ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନଉନ ତାର ଇଏ ଅଡିସନ? ନା ତା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ମିଠା ଆଣିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ଫଟୋଟା ଉଠିବ ମିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହଉଛନ୍ତି। ତା ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କୋଉଠୁ ମିଠା ପାଇଲିନି। ମାନେ ସେ ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, କାଳେ ଲୁଚେଇକି ମିଠା କରି ବିକୁଥିବେ। କରୋନା ଯୋଗୁ କେହି ମିଠା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପରା ତା ପାଇଁ ମିଠା ନେଇକି ଆସିଛି। ମୋହରି ମିଠା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁଆଖୁଇ ହେଲେ, ତାର ଅଡିସନ ହେଲା। ଆଉ ମିଠା ରଖିଲେ।
ତାପରେ ପରେ ସବୁ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଜି ଲଡୁ ଖୁଏଇକିରି ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଲା, ଆସିଲି। ସେଇ ପିଲାଟିକି ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ସେତେବେଳେ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢିବାକୁ ଆଇଲା, ଭଲ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଏ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ, ତୁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢିବୁ, ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ମେ 6ରେ ତୁ ଯେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ ସ୍ପିଚ୍ ଦବୁ। ଛୁଆଟା ନୂଆକରି ଆସିଛି ବୋଲିକିରି ପୁଅ, ତା ବାପା ଆସିକି ତାକୁ ନିଅନ୍ତି ଛାଡନ୍ତି। ମେ 6 ଦିନ ତା ବାପା କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ତା ଯୋଗୁଁ ତା ବାପା ମା ଆକ୍ଟିଭ ରେକର୍ଡ ହେଲେ। ଏବେ ତା ବାପା ଅବାକ୍ ହେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଯୋଗୁଁ। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ମେ 6ର ସ୍ପିଚ୍ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ବାଳ ବିକାଶ ପିଲା ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ। ମୁଁ କହିଲି ସୁଦୀପ ଥିଲେ ହେଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମନେ ମନେ ବସିକି ଭାବୁଛି, ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ହଲ୍ ଭିତରେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହେଇ ସୁଦୀପ ଆଇଲାଣି। ତା ବାପା ମା ବୁଲିକିରି ଚାହିଁଲେ, ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଆଇଲୁ? ନା ଅପା ପରା ମତେ କହିଥିଲେ ଗୁରୁମା ଯେ ମେ 6ରେ ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇ ଆଇଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଏ। ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବାଳ ବିକାଶ ପ୍ରତି କେତେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଉ ରହିଛି। ଆମର ଯୋଉ ଇ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବାହାରୁଛି, ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ତାର ଲେଖା ବାହାରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲେଖା ସେ ଦଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ସେ +2 ସାଇନ୍ସ ପରେ IIT ଖଡଗପୁରରେ ପଢିଲା, ପଢିକି ମେଡିକାଲ ବି ତାର ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲା IIT ଖଡଗପୁରରେ ପଢିବାକୁ। ପାସ୍ କରିକିରି ଏବେ ତାର MTech ସରିଲା, ଡିଗ୍ରୀ ପାଇକିରି ସେ ଜୁଲାଇ 21ରେ ଯାଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ମାଉସୀ, ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଜଣେ ବାଳ ବିକାଶ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଳ ବିକାଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି କି? ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀ, ସେ ଭୁବନ ଗ୍ରୁପ 1 ପଢିଥିଲା, ତାପରେ ତା ବାପାଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା, ପଳେଇଗଲେ। ପୁଣି ଗ୍ରୁପ 3ରେ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗ୍ରୁପ 3 ପାସ୍ କଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମା ଅନୁଗୁଳ ଗଲେ ବି ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରଖିଥାନ୍ତି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଠି +2 ପଢିଲା, +3 ପାସ୍ କଲା, ତାପରେ ଆଲୁମିନି ମିଟ୍, ମୁଁ ଫୋନରେ କହିଲି, ଝିଅ ଆଲୁମିନି ମିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି 2012 ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତୁ ଯିବି କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? କହିଲା ହଁ ମାଉସୀ ଯିବି। ଗଲା, ବୁଲିକିରି ଆସିଲା, ତା ମା ବି ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିଲା। ତା ପର ବର୍ଷ ଚିଠି ଗଲା, କିଏ ଆଙ୍କରିଂ ପାଇଁ ଅଡିସନ ଦେବେ କି? ମୁଁ ତା ନାଁଟା ଦେଲି, ତାକୁ କହିଲି, କହିଲା ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବି ଅଡିସନରେ? ତାକୁ ବି ଫୋନରେ ସବୁ ଡାକିଦେଲି, ସେ ଲେଖିଲା, ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ରାୟ ଭାଇ ଥାନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସେଠୁ ଆସିଲା ଅଡିସନ ଦବାକୁ, ଯାହା ହଉ ଅଡିସନରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତି ଗଲୁ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ପିଲା ବି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠି କମଳା ପାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସବୁ ବସିଥାନ୍ତି, ଅଡିସନ ଡବଲ ଡେକରରେ ଦିଆହବ। ଆମେ ଖାଇନୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକି ବସିଗଲୁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଅଡିସନ ଦେଇକିରି ଯାଉଥାନ୍ତି, କିଏ ଭଜନ ବୋଲିବ, କିଏ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, ଏକୁ ଆଉ ଡାକୁ ନଥାନ୍ତି। ଇଏ କହୁତେ, ମତେ ଚୁପିରି କହୁତେ, ମାଉସୀ ମୋ ନାଁ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଖାଲି ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କର, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ସମସ୍ତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଇ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ, ଷ୍ଟେଟ ଲିଡର ମାନେ, ସେମାନେ ବି ଉଠିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଖାଇବା ଆମେ 2 ଜଣ କେବଳ ବସିଥାଉ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଗଲେ, ଆଉ କମଳା ପାଣ୍ଡିଆ ଆଉ 2-3 ଜଣ। ସେଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଆମେ 2 ଜଣ ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରିଥାଉ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ, ଝିଅ ତୁ ଆଙ୍କରିଂ କରିବୁ। ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେଠୁ କହିଲେ, କାଲି ସକାଳୁ ଆସନ୍ତୁ, କାହା ପରେ କ'ଣ କହିବ, କିଏ କ'ଣ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବେ, କାହା ପରେ କ'ଣ କହିବ, ଆମେ ବତେଇଦେବୁ, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ରାତି 11:30, ଉପାସରେ ଶୋଇଲୁ। କହିଲେ ଉପାସ ହଉ ପଛେ ମୋ ଝିଅଟା ତ ଆଙ୍କରିଂ କରିବ। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରଦିନ ବଡି ସକାଳୁ ଆସିଲୁ, ସେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ତେଲୁଗୁ ମ୍ୟାଡାମ, ସିଏ ଏଠୁ ସବୁ କହିଦେଲେ କାହା ପରେ କ'ଣ ସ୍ପିଚ୍। ଏଠୁ ପୁଣି ରୁମକୁ ଆସିକି ତାକୁ ବାଗେଇକି ଲେଖିଲି, ଲେଖିକିରି ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରେଇଲି, ଆଙ୍କରିଂ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତା ନାଁ ଅଭିପ୍ସା ପତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଭଜନ ବୋଲିବାରେ ବି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ 2 ଥର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ସେ ଏବେ ତାର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ପରଠୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇପାରୁନି। ନା ଲଗାଏ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଲୁମିନି ମିଟ୍ରେ ସେ ଯାଉଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୈଥିଳି ପ୍ରିୟା ରାଉତ ବୋଲିକିରି, ସିଏ ବି ଆଲୁମିନି ମିଟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଇଛି। ସିଏ ଟିଚର ଅଛି ଏବେ ଭୁବନରେ। ଆଉ କରୋନା ପରେ ମୁଁ 22 ମସିହାରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି, ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଯାଇପାରିନି। ସେ ଝିଅଟି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଭୁବନରେ ରହୁଛି ଅଲଗା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏ ବାଳିକା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେହ ଖରାପ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ ତାଠାରେ ସବୁ ରହିଛି। କାରଣ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜଇଁ ସବୁ ବାହାରେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ଆଜି ଏଇଠିକି ବି ସେ ମତେ ଭୁବନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଣିଛି ଏଇଠି। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ନହେଲେ ଜଣେ ବଡ ମଣିଷ ହେବା ସହିତ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମଣିଷ ସେମାନେ ହେବେ। ଭଲ ମଣିଷ ହଁ। ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ହୁଁ। ତେଣୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାଳ ବିକାଶର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ବହୁତ ମହତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଳ ବିକାଶ ପଠେଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ 43 ବର୍ଷ ଧରି 1982 ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଭାବରେ। ଏବେକା ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭଲ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁଟିଏ ହବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ଜଣେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଛନ୍ତି, ତାର ଚାଲିଚଳନ, ବେଶ, ପୋଷାକ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କଣ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ନିଜର ରୂପାନ୍ତରଣ କଥା କହୁଛି। ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁଟିଏ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ସେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଛି। ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା। ଖରାପ ଗୁଣ କଣ? ବହୁତ ରାଗିଥିଲି। ମାନେ ଏମିତି କେତେଥର ଟଙ୍କା ଚିରି ଦେଇଛି ରାଗିକିରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ପିଲା ଦିନରୁ। ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ କେହି କଥା ହେବେନି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କହିବି, ଖାଇଲା ବେଳେ କେହି କଳି ଲାଗିବନି, କଥା ହେବନି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁପୁରା ଖୁପୁରି ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ଥାଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଖାଇବିନି, ମୋ ଖାଇବା ଥାଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବି ରାଗିକିରି। ମାନେ ଏମିତି ରାଗ। ଗୋଟେ ଥର 5 କେଜି ଯୋଉ ହରଡ଼ ଡାଲି ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ଯୋଉ ବର୍ଷା କମି ଯାଇଛି, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଖରା ହେଇଛି, ଶୁଖେଇଦେବି କାଳେ ପୋକ ଲାଗିବନି। ଅଗଣାରେ କୂଅଟା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ବଡ଼ ପୁଅ କଣ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିକିରି 2 ଭାଇ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିକିରି ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲେ। ମୁଁ ରାଗିକିରି କୂଅ ପାଣିରେ ସେ 5 କିଲୋ ହରଡ଼ ଡାଲି ପକେଇଦେଲି। ମାନେ ଏମିତି ମୋ ଖରାପ ଗୁଣ ମୋର ଥିଲା। କଣ ହେଲା, ତା ପରଦିନ ଡାଲି ଫୁଲିଲା, ତା ପରଦିନ ଡାଲି ପାଣିରେ ଫୁଲିକି ଭାସିଲା, କୂଅ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ପାଇପ୍ ପାଣି ନଥିଲା, କୂଅ ପାଣିରେ ନିର୍ଭର। ସେଇ ପୁଅ 2 ଜଣ ବାଲ୍ଟିରେ ଛେଦେଇ ବସିକିରି ବାହାର କଲେ ଡାଲିକି। ତାପରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଔଷଧ ପଡ଼ିଲା, ପାଣିଟା କେମିତି ଭଲ ହବ। ମାନେ ଏମିତି ମୋର ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା, କେବଳ କ୍ରୋଧ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ 3ରେ ପଢ଼େଇଲି, ତ୍ରିବିଧଂ ନରକ ସ୍ୱେଦଂ ଦ୍ୱାରା ନାଶନ ମାତ୍ମନ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ନରକକୁ ଯିବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମରିଗଲା ପରେ। ମୋର ଏ ଯୋଉ କ୍ରୋଧଟି ରହିଛି, ଲୋଭ ନାହିଁ, କାମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧଟି ରହିଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼େ, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ପଢ଼େଇବି। କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ିଲି, କିଛି କ୍ରୋଧ ଏବେ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂକୁ କହନ୍ତି ଆମ ମା ବହୁତ ରାଗି, ସାବଧାନେ ଚଳିବ, ବୋହୂମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କାହିଁ, ମା ତ ଆମ ଉପରେ କେତେବେଳେ ରାଗୁନାହାନ୍ତି। ହସେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଥିବେ ପୁଅ ବୋହୂ ସବୁ କଥା ହେବେ, ଏ ପୁଅ କହିବ ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଡ଼ଉଥିଲା, ଏମିତି ବାଡ଼ଉଥିଲା, ଏମିତି ରାଗ। ତେଣୁ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସାହି ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ନିହାତି। ସାହି ସାହିତ୍ୟ, ତା ଛଡ଼ା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନୀ, ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଏସବୁ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁଟିଏ ହବ। ସେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ହବ, ତା ଚାଲିଚଳନ, ବେଶ, ପୋଷାକ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ, ପିଲାମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ମୋ କେଉଁଝରରେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଥିଲା, ସେ ଏବେ ଚାକିରି କଲାଣି, ବଡ଼ ଝିଅର ଝିଅ। ତାକୁ ମୁଁ ଝିଅ କହିଥିଲି ଝିଅକୁ ବାଳ ବିକାଶ ଛାଡ଼ିବୁ।
ଝିଅ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଲା। ଝିଅ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାଇଛି, ନାଇଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଗୁରୁମା ଆସିକି ବସିଲେ। ତା ପରଠୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗୁରୁମା ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ସିଏ ଜଣେ ଟିଚର ଗୁରୁମା, ମୁଁ ଯିବିନି ଆଉ। ତୁ ତ ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଥିଲୁ, ଟ୍ରେନର ବି ଥିଲୁ, ତୁ ମତେ ଘରେ ଶିଖେଇବୁ। ମାନେ ଏମିତିକା। ତେଣୁ ବେଶଭୂଷାଟା ନିହାତି ଆଜିକାଲି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଜିକାଲି ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ, ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତା ଛଡ଼ା ଖାଲି ଯୋଉ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଦିଆହେଇଛି କି ବହି, ସେତିକି ପଢ଼ିଲେ ହବନି। ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ଶ୍ରୁତି ଅନୁଭୂତି ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କର 2ଟା ପାର୍ଟ ବାହାରିଲାଣି, ତାକୁ ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେ କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଭୂତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆନ୍ଧ୍ରର କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ ଆମ ପାଖେ ତ ପଇସା ବହୁତ କମ୍, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ, ଚଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେଲେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲିବି, ପଇସା ତ ଅଣ୍ଟିବନି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ, ଆମର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥାନ୍ତା, ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତମେ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ତେଣୁ କେମିତି ତମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା, ଆମ ଘର ଚଳିବା, ତମେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲିବ, ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମେ ନ ପଢ଼ିବା ଯଦି, ମ୍ୟାଡାମ କୁରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ, କେତେ ଗରିବରୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ସେ ଶେଷରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ। ଜର୍ଜ ୱାସିଂଟନ ଜୀବନୀ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନୀ, ଏସବୁ ନ ପଢ଼ିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ କି ଗଢ଼ି ପାରିବା। ତେଣୁ ମୋର ସବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଗୁରୁ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନମସ୍ୟ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଖରାପ ଗୁଣକୁ, ମୋ ପରିକା କ୍ରୋଧକୁ ଯେମିତି ତ୍ୟାଗ କଲି, ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଗୁଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ। ସେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ କି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନେକ ପିଲା, କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶର ସବୁ ପିଲା ଯଦି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାଳ ବିକାଶ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ, ତେବେ ଆମର ଦେଶ ବହୁତ ଆଗକୁ ପ୍ରଗତି କରିବ। ଏଇଟା ଆମର ଆଶା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାଉସୀ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାଳ ବିକାଶ ସହିତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସହ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ, ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, ଆମେ ୱିଟନେସ୍ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜିଇବାର ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ବହୁମାତ୍ରାରେ ହେଉ, ଏତିକି ଆମର ଗଭୀର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାଇରାମ। ସାଇରାମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେଉ ଏବଂ ସାଇମୟ ହେଉ। ମାଉସୀ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସହ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। शान्ति शान्ति शान्ति, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। साईराम।